everyone, welcome to One Studio. I'm sharing a show called I Am Dot Talk. நான் Dot Facebook. First of all, guys, how are you doing? எல்லாமே எப்படி இருக்கீங்க? I just hope that you guys doing great by the grace of God. I'm very excited today. எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. God has been so faithful and so good in our life. We can't deny that. ஒவ்வொரு மாசமும் பார்த்தா God has led us amazingly, and we are, I think, வருஷம் ஆரம்பிச்சதுல now we are in the mid of our February and we're going to jump into the March. How beautiful it is. So I just want to say that sometimes all as a human being we want a perfections. நம்மளுக்கு எப்போதுமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், நம்ம லைஃப்பில் இது எல்லாமே பூர்ணமாக இருக்கணும், அழகாக இருக்கணும், எந்த ஒரு குறையும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு கிராக்கும் இருந்திருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு ஸ்டேனும் இருந்திருக்கூடாதுன்ட்டு we always wanted everything perfect in our life. நம்ம as a human being, we all wanted that. And even in the Japanese there's art, உடைந்து போயிருக்கிற மங்களா இருக்கிற பிளேஸ்ல உடைந்து போயிருக்கிற மங்கு போஸ் எல்லாமே அவங்க என்ன பார்த்தோன்னா what has been cracked, what has been broken into pieces by pieces, they bring it together. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they add gold. அவங்க அந்த உடைந்து போன அந்த கிராக்ல பார்த்தோன்னா கோல்டை ஆட் பண்ணி they will merge it, they will bring it together every pieces. And அது பார்க்கும்போது அந்த மங்குட்டு அந்த போல் அந்த பிளேட்டை உடைந்து போன இருக்க பிளேட்டு இதுக்கு முன்னுக்கு இருந்த வேல்யூ விட உடைந்து போய் கோலை ஆட் பண்ணி அதை இணைந்து வரும்போது the value is much more greater and much more like it's increased to double to சொல்லுவோம். அதே போல தான் நம்ம லைஃப்லேயும் சரி, whatever has been broken, நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்ன உடைந்து போயிருக்கோ, God able to bring everything together to bring glory for His kingdom. Amen. That is so beautiful. And not only that, I just remember that நம்ம ஒவ்வொரு மாசமும் the first week நம்ம Holy Communion எடுக்கிறோம், and நம்ம அந்த அப்பத்தை சாப்பிட்றோம். அந்த bread சாப்பிட்றதுல God said that He break His body and give to us. அவர் உடைத்து நம்மளுக்காக கொடுக்கிறார் அல்லவா. And that is one of the beautiful love story that I ever heard. that is the அப்படி எப்படி சொல்லலாம், the define of your love நான் சொல்லுவேன். அதே போல தான் நம்ம ஷோவில் இடையே போகிறவரை பார்த்தோன்னா வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சூழ்நிலைங்களை எவ்வளோ அந்த faces that he went through, he has been a broken vessel, he has been broken, he has been a part by part, he has been crushed, he has been go through so many things, but God was so faithful in his life. God bring every pieces ஒன்னொன்னா எடுத்து கொண்டுட்டு வந்து to make him as a beautiful vessel of Christ. And God showed and proved to us that God able to use every broken pieces in our life to bring a testimony, to bring a glory for his kingdom and for whatever he has done in our life. So I'm very happy. I'm actually have a privilege. I have a great honor to welcome this beautiful servant of God, the amazing servant of God, what he has went through all his life. அவர் கடந்து போன சூழ்நிலை எல்லாமே அவர் கேட்கும் போது எனக்கே wow, amazing, இந்த மனுஷன் இப்படிலாம் கடந்து போனாரான்ட்டு. So I also want you guys to have the same excitement as well. Stay tuned with us. So not to forget, just welcome them, none other than Pastor Zach Prince in our midst. Hi Pastor. Hi Shia. எப்படி இருக்கீங்க Pastor? I'm doing good ma. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் Pastor. So Pastor, பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? கிவ் அ ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். ஏன்னா எனக்கு உங்களை பற்றி தெரியும். ஸோ பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்னென்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் காட். ஆண்டவருக்கு முதலாவது நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அண்ட் ஒன் வே மலேசியாவுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கர்த்தர் உண்மையாகவே நல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். அவர் நல்லவராக இருக்கிறனால இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். இஸ் ஆல் பை இஸ் பியோர் கிரேஸ். ஆமென். ஸோ என்னோட பேர் பாஸ்டர் ஜாக் பிரின்ஸ். என்னோட முழு பேர் ஜெக்கராயா. ஸோ என்னோட பெற்றோர்கள் எனக்கு கொடுத்த பேர் ஜெக்கராயா. ஸோ என்னை எல்லோரும் ஜாக் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ என்னோட அப்பா கிங்காக இருக்கிறனால, அவரோட மகன் நான் பிரின்ஸாக இருக்கிறனால ஜாக் பிரின்ஸ் நானே வச்சுக்கிட்டேன்.
ஸோ கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். ஸோ 2014 ஊழியத்தை தொடங்கினேன். ஸோ சர்ச் பேர் வந்து ரிவைவல் மிஷன் மினிஸ்ட்ரி இன் ஈப்போ. ஸோ தட்ஸ் மை இன்ட்ரடக்ஷன். Wow, that is so beautiful, Pastor. So, without further delay, are you ready to join? Not just jump up in our show, Pastor. Are Yeah, you sure, ready? sure. Yeah, Okay. sure. Pastor, I just want to ask that how long you are been in the ministry, Pastor? ஓகே, மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ வாஸ் ordained as a minister of God, as a pastor since 2014. ஸோ 2014 ஆரம்பித்து இந்நாள் வரைக்கும் ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். 12 years. 12 years. Yes. Yes, correct, 12 years. So in the 12 years, Pastor, as being a pastor, as you're doing ministry and everything, how the journey is it? The journey இப்படித்தான் இருக்கு. Is it a fun journey or is it a roller coaster ride or just share your experience, Pastor? ஆக்சுவலி மினிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜேர்னி, வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜேர்னி. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நடத்துகிற விதமே வந்து மிரிக்கலாக இருக்குது, அற்புதமாக இருக்குது. அடுத்த நாள் என்ன நடக்க போது நம்மளுக்கே தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவர் கரத்தில் இருக்கிறனால அது அற்புதமாக நடக்கிறனால ஐ ஃபீல் தட் மினிஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜேர்னியில். That is amazing answer, I would say. Ministry is a very interesting journey. Yeah, actually, everyone has a different perspective, but the way you answer was like different point of view, I would say, Pastor. Yeah. Okay, Pastor, I just want to ask that நம்ம personal meet பண்ணும்போது you say that being a faithful and obedient is very important. So I would say that how important to be faithful and obedient to the call of God. ஓகே, தட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி ஃபேத்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா முதலாவது ஜோனா மாதிரி ஓடக்கூடாது. ஸோ ஐ வாஸ் ரன்னிங் அவே ஃப்ரம் காட். ஸோ ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன். பட் காட் வாஸ் சேசிங் மீ, ஹி வாஸ் சேசிங் மீ. ஸோ ஃபேத்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொன்னாக்கா ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும் முதலாவது. அதுதான் த அல்டிமேட் ஆன்சர். ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும், அதுதான் ஃபேத்ஃபுல்னஸ். ஐ ஃபீல் தட்ஸ் த மீனிங், அல்டிமேட் மீனிங் ஃபார் ஃபேத்ஃபுல்னஸ். ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும், ஓடக்கூடாது. No matter what. No matter what. அவர் விட்டு ஓடவே கூடாது. ஏன்னா எவ்வளவு தூரம் ஓடினாலும் ஆண்டவர் நம்மளை தேடி வந்துகிட்டே இருப்பாரு. Amen, amen. But did you ever run away, Pastor? Like இன்னைக்காச்சும் தோணி இருக்கா மினிஸ்ட்ரி வேணாம், இல்ல நம்ம ஓடி போயிருவோம், இல்ல வேணாம் அந்த மாதிரி தோணி இருக்கா, Pastor? ஆக்சுவலி மினிஸ்ட்ரியில் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி தோணல. மினிஸ்ட்ரி எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி தோணலை. பட் முன்ன பாஸ்ட் லைஃப்பில் வந்து எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு அந்த மாதிரி ஆண்டவர் விட்டு ஓடி போகலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அதான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஐ வாஸ் ரன்னிங் அவே ஃப்ரம் காட் லைக் ஜோனா. ஆனால் இப்போ மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி தோணவே இல்லை. இன்னும் ஆண்டவருக்கு இன்னும் அதிகமாக செய்யணும்னு தான் எனக்கு ஆசை. What makes you to increase that, எப்படி சொல்ல, the love and towards God, that you want to serve God even more? பேஷன்ல என்ன கேட்டிங்கன்னா பேஷன். ஸோ when you really love someone, when you really love God, அவங்களுக்காக நீங்கள் என்ன வேணுமா செய்வீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ sacrifice yourself. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு லவ் வந்து த அல்டிமேட் மீனிங் ஃபார் லவ் இஸ் sacrifice. ஸோ sacrifice இல்லைன்னு சொன்னாக்க உண்மையான லவ் கிடையாது. ஸோ உண்மையாக நம்ம ஆண்டவரை நேசிச்சோன்னு சொன்னால் அவருக்காக என்ன வேணுமா நம்ம செய்யலாம். Wow. Actually, yeah, that is, I think that I would describe a love defining that way as well. Because when you love something, when you love someone, the maximum that you can show or prove them is by sacrifice something for True. the loved one. True. You know, and God did that actually. You know, God gave his one and only begotten Son, Jesus Christ, you know, to this world, and he sacrificed himself for us. God has proved that. You know, Jesus has proved that and again that how much he have loved it. சில வேளை நம்ம வந்து உண்மையாக ஜோனா மாதிரி தான் இருப்போம். சில வேளை நம்ம வந்து டு பி ஆனஸ்ட், சில வேளை நம்ம செல்ஃபிஷாக இருப்போம்ல. நம்ம தேவைக்காக, நம்மளோட டிசையருக்காக ஜோனா மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வாங்க ஓடுவோம். But God is so good. He will just come for us. Yeah. You know, that's why the word of God says that he left the 99 and go find the one. And நம்ம எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து கடவுளோட சமூகத்தில் இருக்கணும். It's because he have find us. He have seek us. No matter நம்ம எவ்வளவு தூரமா போனாலும் சரி. He just come and find us. That is so beautiful. The love story of how God has loved us. You know, okay, Pastor, உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும், Pastor. கேளுங்கம்மா. Pastor, உங்களுக்கு கோவம் வருமா? நல்லாவே வரும். ஆமாவா? நல்லாவே வரும். எனக்கும் வரும், Pastor. பார்க்க அப்படி இல்லையா, Pastor? To be honest, எல்லாத்துக்கும் கோவம் வரும். அது நம்ம ஒத்துக்கணும்.
எனக்கு கோவம் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துக்கும் கோவம் வரும். பட் at the same time I just want to ask that உங்களுக்கு கோவம் வந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க? இப்போ நீங்க கேக்குறீங்களா இல்ல என் பாஸ்ட் லைஃபை இல்ல கேக்குறீங்களா? இப்ப கேக்குறேன். இப்போ எனக்கு கோவம் வந்துச்சுனாக்கா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சைலண்டா இருக்கணும்னு நினைப்பேன். எதுக்கு நான் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணும் அதுக்கு நான் வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவேன். ஆனா அது வந்து நியாயமுள்ள கோவமா இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பா அதை வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா முன்ன மாதிரி இருக்கிற அந்த கோவம் எனக்கு இல்லை. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சைலண்டா தான் இருக்கணும்னு நினைப்பேன். How you bring the silence first? Actually இப்போ நானா இருக்கு. ஓகே நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். Trust me. சரி கோவப்படக்கூடாது, அக்யூ பண்ணக்கூடாது, சரி நம்ம அமைதியாக இருக்கணும். வா ஜீசஸ் டோன்ட் ஷோ யுவர் ஆங்கர், ஓகே பொறுமையாக இருக்கணும். பட் சம்டைம்ஸ் த ஃப்ளாஷ் ரைட் அது அப்படியே ஓவர்டேக் பண்ணும்போது I really cannot, I just burst out. But how you bring the silence? And the silence timeல நீங்கள் என்ன செய்வீங்க actually வந்து நமக்கும் சரீரத்துக்கும் ஒரு பெரிய போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஸ்பிரிட்டுக்கும் ஃபிளஷுக்கும் என்னைக்குமே போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் எதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஃபிளஷுக்கு இடம் கொடுக்குறோமா, நம்ம மைண்டுக்கு இடம் கொடுக்குறோமா, இல்லை நம்ம ஸ்பிரிட் இடம் கொடுக்குறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நேரத்தில் அந்த கோவம் வரும்போது ஃபிளஷ் தான் அதிகமாக மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு we need the spirit of God and the word of God. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து the spirit of God வந்து நம்மளுக்கு என்ன உணர்த்துவார்னாக்கா இது உனக்கு தேவையில்லாத கோவம் அமைதியாயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஜீசஸ் ஒரு ஸ்டோரி நம்ம கதையை படிக்கும் போது ஸோ அவர் தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ரோல் மாடல். ஸோ எந்த விதத்தில் வந்து அவர் வந்து வாய்ஸ் அவுட் பண்ணார், எந்த விதத்தில் வந்து அவரும் கோவப்பட்டார். ஆனால் கோவப்படும் போது அவர் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணலை. ஸோ அதுதான் வந்து நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கோவப்படலாம், பைபிள் சொல்லுது கோவப்படலாம், ஆனால் அந்த கோவத்தில் பாவம் செய்யாதீங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன்டென்ட் டு த்ரோ வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் அன்னெசரி. சில நேரத்தில் சில வார்த்தைகளை நம்ம விட்டுருவோம். ஆமாம், சில நேரத்தில் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்வோம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது, அவாய்ட் பண்ணுறதுனாக்கா இஸ் பெட்டர். The best way is to keep quiet, silence. And another part that Bible says that எப்போதுமே when you comes to the morning and the night ஓட உங்க கோவத்தை முடிச்சிருங்க. Don't go to bed by anger while you are angry. That is something that I have நான் actually as நான் ரொம்ப பைபிள் படிக்காத எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் I always have the habit that when I get angry I just slept off like that. But when the word of God actually பார்த்தன the word of God teaches every day as a human being நம்ம எப்படி இருக்கணும் to become a better person today. அதுல நான் கத்துக்கிட்டேன் that before you go to bed don't sleep with anger, don't keep it inside your heart, because the next day you need to have you need to have a good start சொல்லுவேன். So just a குட்டி tips. கோவம் வருதா, உங்க ஸ்பௌஸ் கூட சண்டை போட்டீங்களா, உங்க கூட்டாளி கூட சண்டை போட்டீங்களா, ஏன் மாதிரி எங்க அப்பா அம்மா கூட சண்டை போட்டீங்களா, என்ன இருந்தாலும் சரி சால்வ் பண்றீங்களா இல்லையோ, பட் டோன்ட் கீப் இன் யுவர் ஹார்ட். அந்த கோவத்தை கூட போய் படுக்காதீங்க. Okay, because that is what the word of God says as well. நான் சொல்லல, Pastor Zach சொல்ல. Amen for that. So Pastor, if you don't mind, can I ask you that are you working right now? Yeah, I'm working. I'm still working. Guys, தயவு செஞ்சு கொம்மலை கேட்காதீங்க, எப்படி பாஸ்டர் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் கேட்காதீங்க கைஸ் ப்ளீஸ். ஓகே பாஸ்டர், I just want to ask that working life and while you're doing ministry, how you stable the both life? இப்படி ரெண்டுத்தையும் வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணி, because I know work will be tiring and so on, but ministry ஒரு சைடை பார்த்தோன்னா we need to keep going, we need to go for our members, எல்லாத்தையும் பார்க்கணும், ministries இருக்கு. How you manage this both? ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் நாட் ஈஸி. வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ஊழியம் செய்யுது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. பட் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பேஷன் உண்மையில் இருந்துச்சுன்னா, உண்மையில் நீங்கள் ஆண்டவரை நேசிச்சிங்கனாக்கா, even though how tired you are, உங்களால் வந்து அந்த விஷயத்தை செய்ய முடியும்னு அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, you will have the drive. உங்களுக்குள்ள ஒரு பேஷன் இருந்தால் அந்த டிரைவ் இருக்கும், கண்டிப்பாக என்னால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கர்த்தருக்காக செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஆண்டவரை நினச்சிக்கிட்டு அவருக்காக நம்ம செய்கிறோம். நம்ம வந்து நமக்காக செய்யலை, மற்றவங்களுக்காக செய்யலை, நம்ம ஆண்டவருக்காக செய்கிறோம். ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்கிற லவ் காட் அண்ட் லவ் அதர்ஸ். ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம கடைப்பிடிச்சி நம்ம செஞ்சோன்னு சொன்னாக்கா நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கவே மாட்டோம், ரீசன் கொடுக்கவே மாட்டோம், நம்ம பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் நான் ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன், ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் வந்து பிடிச்சி ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அவருக்காக இந்த கடைசி காலத்தில் வாழ்க்கின்ற இந்த ஒரே வாழ்க்கை அவருக்காக வாழ்ந்து ஏதாவது அவருக்காக செய்யணும், ஒரு சாதிப்பு, ஒரு சாதனை செய்யணும். ஸோ அப்படி ஒரு வெறிதனம், ஒரு வெறி இருக்கும் பொழுது இட் வில் சேவ் ஒரு டிரைவ்.
Yeah. ஒரு டிரைவ் கொடுக்கும். நம்ம வந்து இன்னும் அதிகமாக செய்யணும், இன்னும் அதிகமாக செய்யணும். நேற்று செஞ்சது வேற, இன்னைக்கு நான் இன்னும் பெட்டராக செய்யணும், நேற்று செஞ்சது இன்னும் நான் பெட்டராக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் செட் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா என்னதான் டயர்டாக இருந்தாலும் the body will push. அதான் நான் சொல்கிறேன், நம்ம ஃப்ளாஷ் வீக்காக இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பிரிட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தா ஸோ அதுவே ஒரு புஷ் பண்ணும், இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவருக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Pastor, the way you said was so beautiful that ஒரு நாளும் இந்த அடுத்த நாள் we should do better for God, we should do greater things for God. But there is sometimes in our life that சில வேளை நம்ம கப்பம் வந்து குறைஞ்சு போவோம், ட்ரை ஆகும், you know, but how you feel it again, how you make it once again to come back to the same zeal and same drive and the same thirst again to run for him again. என்னை கேட்டிங்கனாக்கா worship தான். நான் எந்த நேரம் worship பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டைம் இல்லை, இந்த நேரத்தில் தான் நான் worship பண்ணுவேன், அந்த இடத்துல தான் நான் worship பண்ணுவேன். ஈவன் நான் வேலை செஞ்சு கூட நான் வந்து worship பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ எனக்கு வந்து டைம் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இல்லை, எந்த நேரம் நான் ஆண்டவர் worship பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை சீக்ரெட்ல. I like to worship God. So worship பண்றதுனால என்ன பாத்திரம் வந்து அப்படி நிரம்பி வழியும்னு நினைக்கிறேன். I feel that overflow in my life. Amen. So Pastor, I just want to ask that how important to be the head of the family and to provide for your family. Yeah, so that's a very interesting question. Actually வந்து providing family வந்து அது is a basic responsibility for everyone. ஸோ கண்டிப்பாக as a head of the family நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால தான் நம்ம வேலை செய்கிறோம். அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம ஊழியம் செய்கிறது கத்திற்காக. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து செக் அண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணாலே போதும். நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எதுக்கு நம்ம வந்து பிரித்து கொடுக்கணும், எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த மைண்ட் செட்டோட அந்த விஷனோட ஓடணும்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக எந்த ஆப்ஸ்டக்கிள் இருந்தாலும் அது வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஸோ we know what we are doing. So as a head of the family we must provide. அதுக்கு நம்ம வந்து ரீசன் கொடுக்கவே முடியாது, அதுலேருந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது, அதுலேருந்து நம்ம ஓடவே முடியாது. we have to, நம்மளுக்கு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம முக்கியம் நினைச்சோன்னு சொன்னால், இம்பார்ட்டன்ட் நினைச்சோன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்மளை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். Wow. Hey, actually I just want to ask you that, Pastor, how you as the now man perspective from the கேக்குறேனே, okay, all the men have different perspective la, but I just want to hear from you that begin as a man, right? எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு, but then how you bring that to make it happen actually? கண்டிப்பா அந்த கஷ்டம் அதெல்லாம் இருக்கும், sacrifice எல்லாமே இருக்கும், but being a man you need to do that. Kandipa there's a time you feel tired and everything, but what makes you to like keep going? Okay, I need to do that for my family, I need to keep doing. What makes you to do that? The only answer is love. And the love தான். If you really love your family, if you really love God, அதுக்கு வந்து எக்ஸ்கியூஸ் நீங்கள் கொடுக்கவே மாட்டீங்க, நீங்கள் பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாக்கா, டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாக்கா அதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. எஸ், அதுக்கு வந்து எக்ஸ்கியூஸ்கே கிடையாது. தேர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் தட், தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் தட். ஆஸ் அ மேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டப்படாமல் எதுவுமே வந்து சாதிக்க முடியாது. கஷ்டம்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பாக எல்லாரும் வாழ்க்கையில் இருக்குது. ஸோ கஷ்டம் இல்லாமல் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. ஸோ கஷ்டப்படாமல் எதுவுமே கிடைக்காது, கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறது எதுவுமே நிலைக்காது. Wow. So guys, not only guys, for everyone, உங்களுக்கு ஒரு வேறல, like everyone needs to work hard, okay? Trust me, நீங்க work hard பண்ணாம everything இப்படி கிடைக்கணும்னா எதுவுமே கிடைக்காது. You need to sweat actually. Yes. Sweat பண்ணாதா அதுக்குன்னு ஒரு பலன் கிடைக்கும். So no matter, maybe you guys can pursue something in your life. பார்க்குற ஒரு people நான் viewers சொல்கிறேன், maybe you dream something, you wanted something in your life that for very long time, உங்களுக்கு வீடாக இருக்கணும், காடி வாங்கணும் இருக்கு, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். I just want to say that keep going. At the same time, another side, கடவுளையே பிடித்து கொள்ளுங்க. ஏன்னா whenever, because as a human being நம்மோட பேலன்ஸ் ஒரு நாள் குறையும். So for that we need God to make us to move every single day, because through Christ நம்ம வந்து அவர் மூலமா தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் அடைகிறோம். You know, that is நம்ம யாருமே டினை பண்ண முடியாது. டு பி ஆனஸ்ட், ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்வதே அவர் கிருபை, ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை வழி நடத்துறதே ஒரு கிருபை தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் ஹோல்டிங் டு ஹிம். என்ன இருந்தாலும் சரி, என்ன இருந்தாலும் எப்படி சொல்லலாம், டோன்ட் ஜஸ்ட் கிவ் அப் லைக் தட்.
Okay, not just keep chasing and pursue everything that you wanted. Okay, wow. So pastor, as you talk about the passion, you have to talk about the passion that if you love something, if you have interest in something, there's a passion actually. உங்களுக்கு passion இருந்தா தான் உங்களுக்கு அது மேல காதல் வரும். உங்களுக்கு அந்த passion இருந்தா தான் you keep running and you keep chasing. So in the passion towards your ministry, how you describe that actually? பேஷன் சொல்லும் போது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க, அது தீவிரமாக வைராக்கியமாக இறங்கணும் நீங்கள் செய்யும் பொழுது அது ஒரு பேஷனாக மாறுது. அது பேஷன் தன்னால் வராது. ஒரு விஷயத்தை வந்து வைராக்கியத்தோடு வெறிதனமாக அந்த காரியத்தை வந்து நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ அந்த காரியத்தை நீங்கள் இறங்கி செய்யும் போது தான் அந்த பேஷன் தன்னாலே வருது. அந்த பேஷன் எப்படி வருதுன்னா ஒரு விஷன் இல்லாமல் ஒரு பேஷன் வராது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது, ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அது இல்லாதனால தான் சாதிக்க முடியாமல் இருக்குது. நம்மளுக்கு பேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக எந்த துறையில் இருந்தாலும் எந்த கேரியரில் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் உங்களால் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியும். பேஷன் இருந்தால் ஒரு டார்கெட் வைக்கணும். எஸ் ஒரு குறிக்கோள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும், என்ன நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ த அல்டிமேட் திங் இஸ் என்ன கேட்டிங்கனாக்கா லவ் இது கிடையாது, லவ் இது சொல்கிறேன், கிராஸ். ஸோ அந்த அன்பு வந்து ஆண்டவர் வந்து சிலுவையில் காட்டினார். உண்மையான அன்பு அந்த சிலுவையில் நான் பார்க்குறேன். ஸோ எவ்ரி டைம் when you see the cross you see the ultimate love. அதான் sacrifice இல்லாமல் love இல்லை, love இல்லாமல் sacrifice இல்லை. So beautiful. Yes, that is so true. Okay, pastor, I just remember the one thing that you have said to me, that our life is a book. நீங்க அதை என்கிட்ட மீட்டிங் தான் சொன்னீங்க. Our life is a book. Just give that book to God and give the pen to God. God will write it everything. உங்க லைஃப்ல பாஸ்டர் after அந்த guys அந்த டெஸ்டிமனி நான் இப்போதைக்கு டச் பண்ண மாட்டேன், because I want it to be like really like bring it to the very end. So யாரெல்லாம் அந்த சஸ்பென்ஸோட இருக்குது, wait with us, stay tuned with us to know that what God has done in his life. So at the testimonyக்கு அப்புறம் பாஸ்டர் கடவுள் எழுந்து எல்லாத்தையும் you can see that how faithful is it and அவங்க வாழ்க்கையில் இவ்வளோ காரியங்கள் செஞ்சாருன்ட்டுன்னு அது உங்கள் லைஃப்பில் இப்போ நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது இப்படி இருக்குது பாஸ்டர். அந்த புக்கு உங்கள் லைஃபு அவர் இவ்வளோ தூரம் எழுதி கொண்டுட்டு வந்திருக்காரு, உங்களை எவ்வளோ தூரம் உட்காந்து வச்சிருக்காரு. ஸோ அதை திரும்பி பார்க்கும்போது how actually you feel? அது நினச்சி பார்க்கவே முடியல. அன்பிலீவபிள். நினச்சி பார்க்காத ஒரு காரியம் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிறது, அதை நினச்சி பார்க்கும்போது உள்ளம் கலங்குது, கண்ணு கலங்குது. ஏன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆண்டவர் இந்த அளவுக்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காரா நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், எப்பவுமே வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வரும்பொழுது கம் as an empty book, let God write your story. சில நேரத்தில் நம்ம எழுதுகிறோம், சில நேரத்தில் ஆண்டவர் எழுத விட மாட்டோம். அந்த பேனை நம்ம திருடிடுறோம் ஆண்டவர் கரத்தில் இருந்து. ஆண்டவர் எழுத விட மாட்டோம். ஸோ let God write your story, because when God write your story it will be the best of the best. Amen. Best of the best. So Parker, all the people, don't write your life by your own pen lah. You know, simple as that. We all go through that. Even myself, I went through that. I'm just 22. I would say that give the pen to God. Give your life to God. I think He has a greater plan, a greater thing that He has stored for you. Amen. ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம செஞ்சு நம்ம எழுதி I think at the end it's nothing to be honest. But அந்த ஒடிந்து போகிற நாட்கள் as you give your life to God, I would say that every day is unbelievable. You know, யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு, சிந்திக்காத அளவுக்கு, you can't describe. That's why the word of God says, right, taste and see the Lord is good. When you taste it, I think that even the word can't describe how you feel each and every day. ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தா அவரோட அன்பா இருக்கட்டும், the grace of God that make us to sustain, make us to hold that. To be honest, ஒன்றும் இல்லாத நேரத்தில் கடவுள் நம்மளை போஷிக்கிறாரு அல்லவா. நம்ம பார்த்துடும் ஒன்றுமே இல்லாத கூட நம்மளை ஓவர்ஃப்ளோ பண்ணி நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறாரு அல்லவா. That is the amazing hand of God, I would say that. Amen. I just want you to, பார்க்குற viewers இருக்கட்டும், just
give your book to God. Just give your life to God. You know, I tell you, you won't be disappointed. Amen. நான் அங்க உட்கார்ந்திருக்க பாஸ்டர் இங்க உட்கார்ந்திருக்காரு. I think that no one can say that, oh, கடவுள்கிட்ட கொடுத்தனால God disappointed. No, we can't say that, because ஒவ்வொரு நாளும் we literally taste the goodness of God, the blessing of God, that how God has led our life and our family, our ministry in beyond that we could ever imagine. You know, அதை ருசிச்சு பாருங்க, அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது சுவை. Amen. So இப்போதைக்கு I just want to say that just give it to God. நான் எனக்கு புரியுது, இந்த வேர்ல்ட்லி லைஃப்ல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டிசையர்ஸ் இருக்கும், ஆசைகள் இருக்கும். our flesh be desires, இல்லை எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும்னு. அவர் says that இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது வந்து is just temporary. we are going to be with our God forever. you know, பாஸ்டர் டச் பண்ண மாதிரி நம்ம வாழ்வதே இந்த ஒரு வாழ்க்கை, அவருக்காக வாழ்வோம். you know, இன்னைக்கு நான் ஒரு வார்த்தை போட்டேன், God gave his life for me, so I will live my life for him. You know, Amen. live this one life for Amen. him. Amen. You know, because he has shown his love by sacrificing himself for us. That is so beautiful. நான் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப லவ்வா பேசுறோம், அதுக்கு இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டேனால நாங்க லவ்வா பேசுறோம். It just, no matter what, every day is the love of God. Amen. Every day, you know, our அன்பு பார்த்தா ஒரு போதுமே மாறாத அன்பு, ஒரு போதுமே is unfailing love, I would say that. So without further delay, I just want to say that we going for our wow section. நம்ம wow segment க்கு போறோம். wow segmentல I just want to say that இப்போமே நம்ம வீடியோ தான் போடுவோம், but for the very first time we going to do as a live section with Pastor Zach Prince to know that what God has done in his life, the testimony we're going to breathe out and know that கடவுள் அவர் வாழ்க்கையில் எப்படிலாம் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு திருப்பத்தை கொண்டுட்டு வந்து I'm just so amazed that, you know, it makes me, எப்படி சொல்ல, என்னோட faith தான் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. வாய்னா அவரோட டெஸ்டிமனி கேட்டிங்கன்னா நீங்களே யோசிப்பீங்க, அவருன்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க. அந்த அம்மூல் பேபில இருந்து அப்படி ஒரு பேபியாட்டு யோசிப்பீங்க. But I'm very happy. I just amazed that God showed to us once again, உடைந்து போயிருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் கடனால கொண்டுட்டு வந்து to bring a glory for him. You know, ஜோசப் குழியில உளுந்த மாதிரி, but God changed his life. கடவுள் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு வந்து he makes him to sit in the place of honor. And அதே போல தான் பாஸ்டர் ஜாக் பிரின்ஸ் லைஃப் சரி எவ்வளோ சொல்ல உடைந்து போய் வாழ்க்கை இப்படியே திருப்பி பட்டு வாழ்க்கை ஒரு நிமிஷத்தில் முடியும்னு நினைக்கிற வேலை கடவுள் அங்கே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டுட்டு வந்து when God speak to him, இதோட திரும்பி கடவுள்கிட்ட போயிடலான்னு யோசிக்கிற வேலை again there is another turning point, another flop again, another slide again, another downfall again, and he fell into pit once again, but then God bring him once again up and make him to see right now today. How beautiful is that? So I just want to hold up more and more. So yes, Pastor, go for your time of testimony. The what you gotta say. All right. Before I say anything, I just want to give glory to God. Amen. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவரோட கிருபையில. So we are nothing without God. Yes. So I'm nothing without him. It's all about him. It's nothing about me. It's all about him. ஸோ எனக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஆண்டவர் கொடுப்பாரு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் இந்த மாதிரி ஊழியம் செய்வேன், கர்த்தருக்காக ஓடுவேன், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்ததே இல்லை. நிறைய பாஸ்டர் சொல்லுவாங்க ப்ரொஃபஸர் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்து. ஏன்னா என் பேரண்ட்ஸ் வந்து டெடிகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ கேம் ஃப்ரம் அ கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி, ஊழியம் செய்கிற ஃபேமிலி. சின்ன வயசுல என்ன டெடிகேட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நான் தான் வந்து ஐ எம் த எல்டர் சன். என்னை டெடிகேட் பண்ணிட்டாங்க, ஆண்டவருக்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்போ டெடிகேட் பண்ணும்போது எல்லாம் இந்த 10 வயசு வரைக்கும் ஐ வாஸ் அ சர்ச் ட்ராமா, நல்லா ஊழியம் செஞ்சு கொண்டு இருந்தேன். அண்ட் தென் another thing, இன்னைக்கு நான் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு பெரிய அற்புதம். ஏன்னு சொன்னால் சின்ன வயசில் எனக்கு திக்குவாய். எஸ், நான் ரொம்ப திக்குவேன். ஸோ எனக்கு வந்து சரியான வார்த்தைகள் வந்து எனக்கு வந்து உட்காராது, என்னால் பேச முடியாது. அதனால எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும், என்னால் சரியாக பேச முடியல. ஸோ ஸ்கூல் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க நிறைய பூலி, ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரொம்ப பூலி பண்ணுவாங்க எனக்கு பேச தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும். ஸோ டே பை டே எல்லா சிச்சுவேஷன் பார்த்து ஐ பிகேம் அ வெரி ஹாட் டெம்பர்ட் பர்சன், ஷார்ட் டெம்பர்ட் பர்சன். ஸோ இதை தான் என்னோடய வாழ்க்கை. ஸோ நிறைய பேர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க
எப்படி இந்த மாதிரி ஆண்டவர் நடத்துனார் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி எனக்கே தெரியல ஆண்டவர் எப்படி என்னை நடத்துனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே வந்து உங்கள் லைஃப் வந்து நீங்கள் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நடத்துகிற விதமே வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ when you just surrender your life to God, God knows what to do with you because he has the best plan for you. So நீங்க பிறக்கும் போதே ஆண்டவர் ஒரு பிளானோட தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு. ஸோ அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுனாக்க நம்ம கொஞ்சம் ஒத்து உழைக்கணும். அதுக்கு நான் ஒத்து உழைக்கல, நான் ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன். நான் ஐ டிடன்ட் கோஆப்ரேட். ஏன்னா அந்த கோபம் என்னை வந்து நிறைய விஷயத்துல வந்து செய்யக்கூடாத காரியங்களை என்னை செய்ய வச்சிச்சு. எது எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொன்னாக்கா என்னை செகண்டரி ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு, ஃபார்ம் 3லேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. ரொம்ப கோவம் வந்து ஐ எண்ட் அப் வித் கேங் ஃபைட். ஸ்கூலில் வந்து ஐ பிகேம் த கேங் லீடர். அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் என் வாழ்க்கையில். ஏன்னா அந்த கோவம் வந்து அந்த அளவுக்கு என்னை புஷ் பண்ணிருச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் பொழுது தான் வந்து ஐ பிகேன் டு இன்வால்வ் இன் மெனி திங்ஸ் தட் ஐ ஷுடன்ட் டூ. நீங்கள் நம்புறீங்களா? ஐ எம் அ செயின் ஸ்மோக்கர். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் அப்போ வந்து திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட். பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறத விட பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். யாருமே பேட் கிடையாது, ஆனால் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் ஒரு மனுஷனை மாற்றுது. எந்த அளவுக்கு வந்து ஸோ வி ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைஸ்லி. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் இன்வால்வ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த காரியத்தில் வந்து ஈடுபட்டனால நானும் அப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ ஐ வாஸ் அ செயின் ஸ்மோக்கர். தென் ஐ எண்ட் அப் பிகம் ஆல்கஹாலிக். தென் கேங்ஸ்டரிசமில் வந்து நான் இன்வால்வ் ஆயிருந்தேன். இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மை செகண்டரி ஸ்கூலில். தென் தென் ஸ்லோலி ஐ ஸ்டார்டட் டு கோ அவே ஃப்ரம் காட். நான் வந்து சர்ச்சிலிருந்து ஊழியத்திலிருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பித்தேன். நிறையா வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்ற ஆரம்பித்தேன். 1 மணிக்கு 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வர்றது. பெற்றோர்கள் சொன்ன பேச்சு கேட்கறது இல்லை. அம்மா ரொம்ப அழுவாங்க. அந்த டைமில் வந்து நோ ஒன் குட் கண்ட்ரோல் மீ பிகாஸ் ஐ வாஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், ரியலி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். ஸோ கோவம் வந்தால் பேச மாட்டேன், அடிப்பேன் போயிட்டு. ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி அடிதடியில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன். இலீகல் ரேஸில் வந்து நான் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இன்னும் நிறையா சொல்ல போனால் ஆக்சுவலி என் கதை நான் சொல்ல போனாக்கா டைம் பத்தாது ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ கட் இட் வெரி ஷார்ட். 3-4 hours பிடிக்கும் என்னோட லைஃப் ஸ்டோரி நான் ஃபுல்லாக சொல்கிறதுனாக்கா. பட் ஆண்டவர் செஞ்ச நன்மையை வந்து என்னால் மறக்க முடியல. நான் வந்து என்னை மரண தருவாயிலேருந்து ஆண்டவர் என்னை தூக்கி எடுத்தார். தென் ஐ ஸ்டார்டட் டு சரி இன்னும் வந்து நம்ம வந்து அட்வென்ச்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை ஹோம் டவுன் வேணாம், நான் பேசாமல் கேளுக்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை தேடி கேளுக்கு வந்தேன். எனக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி, இன் அ எலிவேட்டர் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு டெக்னீஷியனாக வேலை செய்யும் போது அங்கே வந்து எனக்கு இன்னும் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு விச் வாஸ் எல்டர் தென் மீ. ஸோ ஆல் தோஸ் ஆர் சீனியர்ஸ். அவங்க கூட நான் வந்து பழகும் போது இன்னும் அதிகமாக வந்து பப்புக்கு போகிறதுக்கும் கிளப்புக்கு போகிறதுக்கும் அந்த மாதிரி இன்னும் அதிகமாக வந்து என்னை நான் அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஐ அப்கிரேட் மை செல்ஃப். ஸோ அந்த மாதிரி போகும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணி குடி. ஐ ஹேட் அ நேம் ஆல்சோ, குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது இன்னும் நிறைய விஷயத்தில் வந்து இன்வால்வ் ஆகி தென் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். உனக்கு அழைப்பு இருக்குது, நீ வந்து மறுபடியும் என்னை தேடி ஓடி வா, டோன்ட் கோ அவே ஃப்ரம் மீ. வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் ஜீசஸ் வாஸ் தேர் பட் ஐ வாஸ் ரன்னிங் அவே ஃப்ரம் தேர். I was running away from him. ஜீசஸ் அங்கேயே தான் இருக்கிற இடத்துல தான் இருந்தார். பட் நான் தான் அவர் விட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன். பட் ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர். நான் எவ்வளோ தான் ஓடி போனாலும் அவர் கூட வந்துக்கிட்டே இருந்தார், கூட பின்னாடி வந்துக்கிட்டே இருந்தார். என்ன பண்ணுறேன் ஏது பண்ணுறேன். He was saving me from lot of things. கேங்ஸ்டரிசமில் அடிதடியில். அண்ட் தென் வந்து what happened was one fine day இந்த ஜலான் டமான் சாரால தான் I made in a very terrible accident. ஆண்டு சொல்லி பார்த்தாரு, இவன் கேட்குற மாதிரி தெரியல. ஸோ இவனுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு அதிர்ச்சி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி கொடுத்தாரு. ஐ எண்ட் அப் இன் ஆக்சிடென்ட். ஒரு காடியை மோதி, நான் பைக்கில் தான் போனேன், ஒரு காடியை மோதி அந்த காடி கண்ணாடி எல்லாமே என் முகத்தில் இருந்துச்சு. என் முகம் அப்படி கிழிஞ்சி சதை அப்படி தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு. நம்புறீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட். நான் ஏஞ்சி பார்க்குறேன். ஐ வாஸ் லைக் ஜோம்பி. ஃபுல்லாக ரத்தம் எல்லாம் கிழிஞ்சி தொங்குது, இங்கே கிழிஞ்சி தொங்குது. அப்போ வந்து நான் மொட்டை அடிச்சிருப்பேன். எனக்கு வந்து முடி இருக்க பிடிக்காது. ஒரு டைமில் வந்து நான் முடி வளர்த்தேன்.
அப்புறம் முடி வளர்த்த பிற்பாடு சரி ஒரு ட்ரெண்ட் மாறும், ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு ட்ரெண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்ல. ஸோ அந்த ட்ரெண்ட் மாறும் போது என்ன பண்ணிவிட்டு முடியை ஷேவ் பண்ணிவிட்டு சரி இந்த லுக் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் விட்டுட்டேன். ஸோ அந்த அடிப்படும் பொழுது அந்த கிளாஸ்லாம் வந்து என் தலையிலையும் என் முகத்தில் இருக்கும்பொழுது நான் பார்த்தேன். எப்படி இருந்தேன்னா முழுக்க ஒரு டூயன் மண்டை மாதிரி இருந்தேன் நான். எஸ் காமிக்கலாமா? எஸ் கண்டிப்பா. எப்படி இருந்தேன் நான்? அப்படி இருந்தேன். எஸ் அப்படி இருந்தேன். இப்படி இருந்தேன் நான், அப்படி இல்லை. Pastor, நீங்க சொல்றப்ப I just want to read a verse that நீங்க உங்க testimony ஷேர் பண்ணீங்களே. I just remember one verse that from the Psalms chapter 40 verse 2 says that he lifted me out of the slimy pit, out of the mud and miry. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Wow. It's amazing testimony, Pastor. பார்த்திருப்பீங்க இப்படி ஒரு பாஸ்டர் அப்படி மொட்டை மண்டல யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஆஷியா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. Go for it, Pastor. யாருமே நம்ப மாட்டாங்க நான் இப்படி இருந்தேனா அப்படின்னு சொல்லி. Thank God I had this picture. என் ஃபோனில் பிடிச்ச பிக்சர் இன்னும் நிறைய இருந்துச்சு, எல்லாம் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. கடைசி இது ஒன்று இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் காட் ஃபார் தட். மேபி இந்த டெஸ்டிமனி சொல்லணும்னு சொல்ல தான் எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து இன்னும் ஆண்டவர் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன். ஏன்னா என் பழைய ஃபோனில் பார்க்கும்போது இந்த ஃபோட்டோ தான் இன்னும் அழியாமல் இருந்துச்சு. ஸோ மேபி இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டெஸ்டிமனிக்குன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அப்பயே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக யாரும் நம்பியிருக்க மாட்டாங்க. தென் ஐ ஹேட் அன் ஆக்சிடென்ட். ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் தான் என்னை அட்மிட் பண்ணாங்க, ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டு போனாங்க. அங்கே போயிட்டு பியூஸ் இல்லாமல் தைச்சாங்க, வலியோடு துடித்தேன். அந்த ஃபோட்டோ என்கிட்ட இல்லை, யாரும் அந்த நேரத்தில் ஃபோட்டோ பிடிக்கல. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸாக யாரும் அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இப்போ எல்லாரும் கையில் இருக்குது, எல்லாரும் ஃபோட்டோ பிடிப்பாங்க. அந்த டைமில் இல்லை, எல்லாமே இந்த நோக்கியா ஃபோன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில். தட் வாஸ் ஐ திங்க் 2005 நினைக்கிறேன், 2005. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃப்ளாஷ்லாம் அப்படி தொங்கும் போது தான் அந்த நேரத்தில் நான் வந்து உண்மையே ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவரே என் உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றிருக்கிறீங்க, இப்போ என் முகம் போச்சு, இப்போ எப்படி நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு என் மூஞ்சை காட்டுறது, தலையை காட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாக உடஞ்சி போய் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். தட்ஸ் த டைம் ஐ ரியலி ரிப்பென்டட். மெனி ஆஃப் டைம்ஸ் ஐ சீட்டட் காட். நான் ஆண்டவர் ஏமாற்றினேன். ஆண்டவர் இப்போ மாறுறேன், நாளைக்கு மாறுறேன், நாளைக்கு மாறுறேன் அப்படியே ஆண்டவர் ஏமாற்றிக்கிட்டே இருந்தேன். அவரும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. ஸோ காட் ரிமைண்டட் மீ, ஐ ஸ்டில் லவ் யூ, பட் எனக்கு ஒரு டிசிப்ளின் ஆக்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் டிசிப்ளின் பண்ணார், ஆண்டவர் ரிமைண்ட் பண்ணார், என் உயிரை காப்பாற்றினார். ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்து அந்த ஜலன் டமான் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a வெரி பிஸி ரோட் இந்த ஏர்லி இந்த மார்னிங். ஸோ அந்த டைமில் வந்து பின்னாடி காடி கூட வந்திருக்கலாம், லோரி கூட வந்திருக்கலாம், அந்த நேரத்தில் என் உயிர் போயிருக்கலாம். நான் ஆண்டவர் காப்பாற்றினார். ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட்டாக தான் ஆண்டவர் வந்து மெயின் பிக்சரை விட ட்ரெய்லர் தான் காட்டினார். ஆண்டவர் ஒரு டீசர் தான் காட்டினார். ஓகே, மறுபடியும் நீ என்னை தேடி வா, மறுபடியும் என்னை நோக்கி வா, ஐ ஸ்டில் லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் உணர்த்தும் போது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த தைக்கிற வேலையில் அந்த வலியோடு நான் உண்மையை ஒப்பு கொடுத்தேன், உடஞ்சி ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவரே ஐ ரியலி ரிப்பென்ட், உண்மையிலே மனம் திரும்புகிறேன். ஆண்டவரே நான் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன், என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கண்டிப்பாக செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்து அந்த நாளிலே நான் என்ன பண்ணேன், அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்போ வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் எம்சியில் இருக்கும்போது தான் ஐ பிகேன் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் காட். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்லோலி, சில விஷயம் வந்து உடனே விட முடியாதுல்ல, ஏன்னா அது வந்து ஒரு அடிக்ஷன், அதை உடனே விட முடியாது. ஸோ ஸ்லோலி ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட் டு ஸ்டாப் ஒன் பை ஒன். மெயினாக என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் மீட் பண்ணுறது குறைச்சேன். அப்பயும் வந்து ஐ வாஸ் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் டேக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங். ஸோ எப்போ வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ கொண்டு வந்தானாக்கா, என் லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே இருந்துச்சு, நல்லா சம்பாதிச்சேன், நல்லா காசு இருந்துச்சு, நல்ல ஒரு வேலையில் இருந்தேன், ஆனால் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்துச்சு, பீஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு, எல்லாமே இருந்துச்சு. தென் ஒன் ஃபைன் டே வந்து நான் எம்சி முடிஞ்சு நான் வேலைக்கு வரும் பொழுது நான் நினச்சேன், சரி பரவாயில்ல நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சிக்கலாம், எதுக்காக வாழ்கிறோம், ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம், மிஸ் நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய சத்தங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல ஒரு இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போகிறேன், அதான் தெரியாதா ஈவல் ஸ்பிரிட் வந்து பேசுவோம் நம்மக்கிட்ட, நல்ல ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன், சந்தோஷமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன், நீ என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சத்தம் கேட்டு அதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டேன், 23வது மாடிக்கு இந்த பித்தாலியஞ்சாயால தான் 23வது மாடிக்கு போயிட்டு நான் குதிக்கலான்னு முடிவு எடுத்தேன். சரி குதிச்சிடலாம், அதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. பட் மதர்ஸ் ப்ரேயர் இஸ் அல்டிமேட். அம்மா எனக்காக 8 வருஷமாக தொடர்ந்து நான் ஸ்டாப்பாக எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. அது எனக்கு தெரியும், ஆனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். சில நேரத்தில் அம்மாவுக்கு கால் பண்ண மாட்டேன், எப்போ பார்த்தாலும் ஆண்டவர் பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆனால் அவங்க எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, ஐம் ஆல்வேஸ் ப்ரேயிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த டைமில் வந்து ஐ ஹர்ட் த வாய்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் சேயிங், மை சன்
you don't have to die. I died for you. Amen. I have a greater plan for you. Come back to me. அந்த வாய்ஸ் கேட்டோன்னே ஐ லிட்ரலி கிரைட் லைக் அ லிட்டில் சைல்ட். சின்ன பிள்ளை மாதிரி அழுந்து ஐ கேன்சல் த சூசைட் தாட்ஸ். ஐ கேம் பேக், ஐ ரிசைன் த ஜாப். இமீடியட்லி ஐ ரிசைன் த ஜாப். இந்த வாழ்க்கையே வேணாம், இந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேணாம், இந்த சீன்ஃபுல்லான லைஃப் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஐ கேம் பேக் டு ஹோம் டவுன். 0 ஒன்றும் இல்லாமல் நான் வந்தேன். ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராப். ஸோ எப்படி கூயவன் கையில் களிமண் போல் பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அதே மாதிரி நான் ஒப்பு கொடுத்தேன். நான் வந்து ஒரு சர்ச் ஒர்க்கராக சேர்க்கப்பட்டு ஒரு சர்ச்சில் வேலை செஞ்சு வேன் டிரைவராக இருந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு, அதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க மைக் பிடிக்காதுக்கு முன்னே போய் மோப் பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் நான் செஞ்சேன். சில பேர் வந்து அந்த மைக்கு காசு போடுவாங்க, நான் மோப்பை பிடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ சர்ச் கழுவுறது, சர்ச் கிளீன் பண்ணுறது, சர்ச்லேயே படுத்து கிடப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஐ ஸ்டார்டட் மை லைஃப். தென் ஐ பிகின் டு see how God bless me. மோட்ரு இல்லாத நானே ஆண்டவர் மோட்ரு பிளஸ் பண்ணார், காடி இல்லாத நான் ஆண்டவர் காடி பிளஸ் பண்ணார். எல்லாமே எனக்கு ஃப்ரீயாகவே வந்தது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, the power of repentance is really powerful. The power of repentance. ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் வந்து பைபிள் ஸ்கூலில் படிக்க ஆரம்பித்தேன், தியோலஜி படித்தேன். ஸோ படிப்படியாக ஆண்டவரை உயர்த்தினார். ஸோ அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது இப்படிலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது, திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணு தான் கலங்குது. ஆண்டவருக்கு இன்னும் அதிகமாக நன்றி சொல்ல தான் விரும்புது மனசு. நன்றி ஆண்டவரே உயிரை காப்பாற்றினதுக்கு. ஸோ நம்ம திட்டத்தை விட, நம்ம பிளான் விட ஆண்டவரோட திட்டம் இன்னும் மேலானது, இன்னும் பெஸ்ட்டானது. அதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்தாலே போதும், ஆண்டவர் நடத்துவார். ஸோ நான் சொன்னது போல் ஆண்டவருக்கு ஒரு எம்டி புக்காக நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் எழுதுகிற கதையே அற்புதமாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் நிறைய சொல்ல போகலாம் ஆண்டவர் செஞ்ச காரியங்கள். ஆனால் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, when you make yourself zero, God is your hero and God will do everything powerful in your life unexpectedly. Amen. நீங்க நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையை நடத்தும் போது அது வந்து உங்களால சொல்லவே முடியாது, ஸ்பீச்லெஸ்ஸா தான் இருக்கும். படிப்படியா ஆண்டவர் உயர்த்தினாரு. Pastor, in the speechless moment, why not we go for your very first song that you have preached? Yeah, sure. அவர் உடஞ்சி இருக்கும் போது அப்போ 2 இயர்ஸாக நான் வந்து ஜாப்லெஸ்ஸாக இருந்தேன். உங்களுக்கு தெரியும், வேலை செஞ்சு நல்லா சம்பாரிச்சு திடீர்னு ஜாப்லெஸ்ஸாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சில பேருக்கு தெரியும். காசு இல்லை, எதுவும் வாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூமெண்ட்ல வந்து ஆண்டவரே அடுத்தது எந்த லெவலுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க, அடுத்தது உங்கள் பிளான் என்ன எனக்கு தெரியல. தட்ஸ் த மூமெண்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், நானும் ஒரு முடிவு எடுத்தேன். ஒரு 3 நாள் உபவாசம், வெறும் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங். ஆண்டவர் என்ன திட்டம் வச்சிருக்கீங்க, அடுத்தது என்ன நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க மூலியமா, இப்போ எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அடுத்தது வந்து நான் அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன, அடுத்த ஸ்டெப் நான் வந்து எடுத்து வைக்கணும், அது என்ன ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆண்டவர் நீங்கள் நடத்துங்க, நீங்கள் என்னை நடத்துங்க, யாரும் என்னை நடத்தக்கூடாது, நீங்கள் என்னை நடத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ரூம் கதவை சாத்திட்டு 3 நாள் ரூம் விட்டு வெளியாகல, வெறும் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங். ஆண்டவர் நீங்க எனக்கு தெளிவா வெளிப்படுத்துங்க, நான் என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆண்டவர் நிறைய பேசினாரு, ஆனா இப்போ நீங்க தெளிவா பேசுங்க, அடுத்தது என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த மோமெண்ட்ல தான் ஆண்டவர் நிறைய வந்து ரிகால் பண்ண வச்சாரு. வந்த ப்ரோஃபஸி, வந்த வார்த்தை, நிறைய பாஸ்டர் சொன்னது, இந்த மாதிரி வந்து உனக்கு ஊழியம் அழைப்பு இருக்கு, நீ சர்ச் நடத்த போற, இதெல்லாம் சொல்லுவேன். எனக்கு சிரிப்பு வரும். சியா, நான் சர்ச் நடத்த போறேன், நான் ஒரு ஊழியக்காரன், நான் சிரிப்பேன் அவங்கள பார்த்து. இதெல்லாம் நடக்காத ஒரு விஷயத்தை என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நான் அதை திருப்பி பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னது உண்மை, ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு. ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் சாங் நான் உடஞ்சி போய் இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்து முன்னுக்கு வச்சு அந்த டூரிங் தட் ஃபாஸ்டிங் முட்டிகால் வச்சு நான் வர்ஷிப் பண்ணும்போது, ஆண்டவரே அடுத்தது நான் என்ன செய்யணும், அந்த டைமில் தான் வந்து கண்ணீர் சிந்துற வேலை சொட்டு சொட்டா அந்த பேப்பரில் விழும்போது தான் ஆண்டவர் அந்த டியூன் கொடுத்து இந்த வரிகளை கொடுத்தாரு, பாட்டை கொடுத்தாரு, உன் கிருபை எனக்கு போதுமே அப்படின்னு சொல்லி. That was my first song. அந்த கண்ணீரோடு அந்த சொட்டு அப்படியே அந்த பேப்பரில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை பெண்ணை வச்சு நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன், அந்த வரிகளை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன், கண்ணீரோடு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த மூமெண்ட்ல தான் ஆண்டவர் வந்து வேற ஒரு டைமென்ஷனுக்கு கொண்டு போனார். அந்த டைம்ல தான் அந்த பாட்டு மூலியமா ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார், நான் உன்னோடு தான் இருக்கிறேன், நான் உன்னை கண்டிப்பாக உன்னை கடைசி வரைக்கும் நடத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ரீடெடிகேட் மை லைஃப் ஆன் தட் டே ஒன்ஸ் அகெயின் ஊழியத்துக்கு. Amen. We go for that song, Pastor. Sure, ma. So guys, God is so good in our life. கடவுள் எப்படி பாஸ்டரோட வாழ்க்கை எப்படியோ ரோலர் கோஸ்டர் லைன்லேருந்து திருப்பத்துலேருந்து எல்லாத்துலேயும், you know, I like the way Pastor say it was not a bad friend, it's not a good friend, but it was the bad influence. நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எல்லாமே இது go through பண்ணலாம், we can be in the bad influence or whatsoever, but God love
carry us each and every single day. You know, that is what the word of God says, that He is the same yesterday, today and forever. கடவுளோட அன்பு ஒரு போதுமே மாறாத அன்பு. ஒரு போதுமே நம்ம என்ன சூழ்நிலை நம்ம கடந்து போனாலும் சரி, என்ன போராட்டம் நம்ம என்ன தான் கோத்ரு போனாலும் சரி, அவர் விட்டு நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஓடினாலும் சரி, அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கிருபை நம்மளை சுமக்குது அல்லவா, அவர் கிருபை நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் தாங்கி பிடித்து வழி நடத்துது அல்லவா. That is the love of God. Amen. Go ahead, Pastor. கிருபை போதுமே, அன்பு போதுமே, நீர் மட்டும் போதுமே, சர்வ வல்லவரே, நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, நல்லவரே, உம்மையே நான் துதிப்பேன், உம்மையே நான் துதி. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? கிருபை போதுமே, அன்பு போதுமே, நீர் மட்டும் போதுமே, சர்வ வல்லவரே, நல்லவரே, சர்வ வல்லவரே, நல்லவரே, உம்மையே நான் துதிப்பேன், உம்மையே நான் துதிப்பேன். என் உயிரே, என் சுவாசமே, உயிரே என் சுவாசமே, உயிரே என் சுவாசமே, உயிரே என் சுவாசமே, ஜீவ பலியாக வந்திரே, ஜீவன் எனக்கு தந்திரே, ஜீவ பலியாக வந்திரே, ஜீவன் எனக்கு தந்திரே, உம்மையே நான் துதிப்பேன், உம்மையே நான் துதிப்பேன். அன்பே ஆருயிரே, என் அன்பே ஆருயிரே, உம்மை போல யாரும் இல்லை, நீரே என் தஞ்சம், நேசிக்கிறேன் உம்மையே, நான் நேசிக்கிறேன் உம்மையே, நேசிக்கிறேன் உம்மையே, நான் நேசிக்கிறேன் உம்மையே, உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன், நேசிக்கிறேன் உம்மையே, உமக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன், நேசிக்கிறேன் உம்மையே, உம்மையே நான் துதிப்பேன், உம்மையே நான் துதிப்பேன். Amen, amen. Thank you for the beautiful song. Glory to God, ma. Glory அது to God. lyrics எனக்கு உண்மையே நான் துதிப்பேன். No matter what, I will praise you, I will glorify you, Jesus. No matter to until their last breath. நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன சூழ்நிலை நம்ம கடந்து போனாலும் சரி, no matter what we face, at the end we should praise Him, worship Him, glorify Him, honor Him to the very end of our life, you know. Amen. And pastor, இது எல்லாத்தையும் சீரியஸ் மூட்ல கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு நம்ம இப்போ ஃபன் மூட் போறோம் pastor. Sure, sure. Okay, ma. pastor. So guys,
we're going to go for our game segment. அதே டைம்ல guys we're going to open up our questions. Pastor Zach Prince என்னென்ன கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ you guys can shoot off the question. ஒரு first way பார்த்தனா you guys can யாரெல்லாம் live பார்த்துட்டு இருக்கீங்க just shoot off your question through the comment section. ரெண்டாவது way என்னன்னு பார்த்தனா எப்போது போல நம்ம வாட்ஸ்அப்ல தான் just you know the number is 01024095991. நான் மறுபடியும் சொல்றேன் 01024095991. So this is the two ways that you guys can shoot off the questions. நாங்க இந்த கேம் விளையாடுற டைம்ல நீங்க உங்க கேள்வியை வந்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க. So yes, okay pastor. இந்த பாத்தீங்களா pastor இந்த 4 cards இருக்கு முன்னுக்கு. Okay. இங்க ரெட், green, blue and yellow card. ஆனா அதுக்குள்ள word வந்து வேற. Okay. So for example, there's a yellow card, but we put it as red. Okay. So, pastor, before நாம கேம் ஜம்ப் பண்ணாத முன்னுக்கு உங்க லைஃப்ல நீங்க ஒரு விஷயத்துக்காக ப்ரே பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேவா? ஓகே, எனக்கு இந்த விஷயம் வேணும்னு சொல்லிட்டு just like the color. எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வேணும். But உங்க லைஃப்ல கண்டிப்பா everyone's life God has do something beyond that what could ever imagine or think. So what is the one thing நீங்க ப்ரே பண்ற ஒரு விஷயம் God has placed something greater in your life? உங்க லைஃப்ல இப்போ சொல்லும் போது உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஆக்சுவலி ஆண்டவர்கிட்ட எதுவுமே நான் கேட்டது கிடையாது. உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது நிறைய விஷயம் கேட்டு நானே வந்து வாங்கிக்கிட்டேன். ஆனால் ஆண்டருக்குள்ள வரும் பொழுது என்ன நான் வந்து ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன்னா இட்ஸ் நோ லாங்கர் மை டிசைர் பட் யோர் டிசைர் லார்ட் ஃபாதர். உங்களோட டிசைர் என்ன அது முதல் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஐ வாண்ட் டு ஃபுல்ஃபில் யோர் டிசைர் லார்ட் ஃபாதர். அதுதான் நான் கேட்டிருக்கேன். முழுக்க இந்த ஊழியத்தை குறித்து தான் நான் கேட்டிருக்கேன். தட்ஸ் மை அல்டிமேட் டிசைர். பொண்ணோ பொருளோ எல்லாமே வந்து டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு உலகத்தில் இருக்கும் போது. இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக ஆண்டவரே என்னை நடத்துங்க. ஓகே பாஸ்டர், ஆனால் இதில் என்ன ட்விஸ்ட் இருக்குன்னா நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ரேட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஓகே, நீங்க ரேட் அடிக்க கூடாது. ரேட் இருக்கிற வார்த்தையை தான் நீங்க அடிக்கணும். போச்சுடா, அதுதான் இதுல ட்விஸ்ட். நீங்க நினைச்சுப்பீங்க நான் கிரேட் சொன்னா ரேட் அடிக்கணும். அப்படி இல்ல. நான் ரேட்னு சொன்னா நீங்க எதை அடிக்கணும்? கலர் அடிக்கணும். கலர் அடிக்கிறவா இல்ல, இப்ப நீங்க ரேட் வார்த்தை சொன்னாக்க நான் அங்க டச் பண்ணணுமா? இப்ப நான் வந்து rate சொல்றேன். Okay. I should not put rate. I should Okay. put rate. I mean I have to follow the word la, not the color. Yes. Okay, correct. Okay. So follow the word, not the color. All right. Okay? All right. Okay. So நான் ரெண்டமா சொல்லுவேன். உங்களுக்கு convenient உட்கார்ந்துக்கோங்க பாஸ்டர். Okay. All right. Okay. We go for greens and yeah. If I said சக்கு செய்யற டைம் எடுத்துக்க கூடாது. ஓ, பார்க்க கூடாதா? சரி பார்க்கலாம் தானே. சக்கு அது பாஸ் சக்கு சக்குனா. ஓகே. ஓகே. green. பச green அடி. உடனே அடிக்கணுமா? ஓகே, green. மாதிரி அடிக்கணும் உடனே. ஓகே, சரி. அப்ப நான் வந்து few colors சொல்லும்போது நீங்க சக்குன ஓகே. அப்படி கட்டு வச்சிக்கிட்டா? ஓகே. ரைட். சரி. ஓகே. ஓகே. ரொம்ப வேகமா போகாதீங்க, கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க. நான் கொஞ்சம் பழகிக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து blue and green. ஓகே. red and yellow. சீடி சிக்கிருச்சா? லைட்டா யோசிக்க கஷ்டமா கொடுக்கணும். ஓகே. blue yellow green yellow. என்னது? blue yellow green yellow. இல்ல மூளை கொஞ்சம் குழம்பி போயிடுச்சு. இல்லங்க, மூளை கொஞ்சம் ஜாம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒர்க் ஆகல தான் பாஸ்டர். ஆமா, ஒர்க் ஆகல, சத்தியமா ஒர்க் ஆகல. blue yellow green yellow. blue yellow. இதே மாதிரி உங்க லைஃப்ல இன்னைக்காச்சும் நீங்க சிக்கி இருக்கீங்களா பாஸ்டர்? நிறைய சிக்கி இருக்கேன் நானு. எஸ், சிக்கி சுக்குனூரா இருக்கேன் நானு. ஆமா, நிறைய விஷயத்துல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாஸ்டர். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களே உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு, அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து கோவம் வரும் தான், ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஒன்று இருக்குல்ல, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி,
ஸோ ஆண்டவர் உண்மையிலே ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். அது அவர் கொடுக்கலன்னு சொன்னாக்கா நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது, சில விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆண்டவர் அந்த விஷயத்தை கொடுத்தனால தான் இன்னைக்கு அந்த கோவம் வந்தாலும் அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ஒரு மனப்பக்குவம் நம்மளுக்கு வந்தனால we know how to handle the situation. ஆமாம். ஸோ முன்ன வந்து நிறைய விஷயத்தில் சிக்கியிருக்கேன், நான் கோவப்பட்டு நிறைய விஷயத்தில் நிறைய பிரச்சனையில் மாட்டியிருக்கேன். ஓகே, ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. ஏன்னு சொன்னால் we know what we are doing. ஸோ நம்மளுக்கு தெளிவாக இருக்கும், கோவப்பட்டா நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசக்கூடாது, கோவப்பட்டா இந்த விஷயத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு இருக்கிறனால நிறைய விஷயம் சிக்காம தெளிவாக சந்தோஷமா விடுதலையோடு இருக்கிறோம். இன்னைக்காச்சும் உங்க வைஃப் கிட்ட சிக்கிருக்கீங்களா பாஸ்டர்? நிறைய சிக்கியிருக்கேன், நிறையவே சிக்கியிருக்கேன். அக்கா இப்படி அக்கா வந்து ரொம்ப கோவப்படுற பர்சனா இல்ல வெரி பேஷண்ட்? இல்ல, வெரி கூல், நல்ல கூலான பர்சன் அவங்க. ஓகே பாஸ்டர், அடுத்த சிப்போமா? ஓகே பாஸ்டர், தட்ஸ் இஸ் நான் இதோட முடிஞ்சு நினைச்சேன். இல்ல ரெட் yellow green yellow. கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்றீங்களா? ரெட் yellow green yellow. ரெட் yellow green yellow. ரெட் yellow green yellow. ஓகே. ஆக்சுவலி சத்தியமா நான் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கே இல்லை, நான் இதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்து நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க, நான் கரெக்டாக செய்வேனான்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து பாஸ்டர், green red yellow blue green. கர்த்தாவே இயேசுவே என்னை காப்பாத்துங்க. இங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க, ரிப்பீட். green red yellow green red நானே குழம்பிட பார்த்தல. நான் முதல்ல இருந்து குழம்பி போயிட்டேன் நானு. ஓகே பாஸ்டர், அகைன் green red yellow blue green. ஓகே பாஸ்டர், பாருங்க, green red yellow blue. நான் என்ன செய்வது, நான் என்ன சொல்வது? உண்மையிலே வந்து நான் இன்னைக்கு தான் முழுமையா சிக்கியிருக்கேன் வாழ்க்கையில. வெல்கம் டு IM.talk. நான் பேசுவோம். Thank you so much மா. பாஸ்டர், யா முடிஞ்சா? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ நீங்க இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கீங்களே, நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்களா இல்ல அக்கா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்களா? மாறி கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்குவோம் நம்ம. ஆமா, மாறி கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்குவோம். ஆக்சுவலி வந்து எங்க வீட்ல ஒரு பப்பி இருக்கு. ஆமா, அதுக்கு பேர் ரூபி. ஸோ அதனாலே நம்ம 2 பேரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரசிச்சு பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம பேசுற மொழி அது நல்லா பேசுது, நல்லா பேசும், வாய் அடிக்கும். ஸோ நாங்களும் சிலது நினைப்போம், இது நாயா இல்லை பேயா இல்லை மனுஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி அதை ரசிச்சு பார்ப்போம். ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து என் பப்பி வந்து பார்க்கணும். அது நார்மல் பப்பி தான், ஆனால் அது வாய் அடிச்சிச்சுனாக்கா மனுஷன் மாதிரி பேசும். நாங்க ரூபியை பார்க்க வரோம். கண்டிப்பா டிக்டாக்ல ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கா. இட்ஸ் ரூபி அப்படின்னு சொல்லி டிக்டாக்ல ரொம்ப ஃபேமஸா. ஆமா गाइस, மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிருங்க, ரூபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வைஃப் வந்து வீடியோ எடுத்து அவங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து டிக்டாக்ல ஏத்தி வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என் வீட்ல ஃப்ளேம் இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளேம் அவன் பேர். என் வீட்ல ஓ ஃப்ளேமா, நெருப்பு நினைச்சேன். ஓகே ஓகே. அந்த வார்த்தை அவன் வந்தானே நாங்கெல்லாம் பிச்சி ஓடுவோம். நோ நார்மல் டாக் ஹஸ்கியா மிக்ஸ் பஸ்டர் பொமேரியன் ஹஸ்கி. ஓகே. சோ அவன் ஃப்ளேம்னால வந்து பூந்துட்டோன்னா அப்படியே பாஞ்சிருவானா. நாங்க எல்லாமே அப்படியே போய் ரூமுக்கு லாக் பண்ணிக்குவோம். படிச்சிரோம் லேட்டா வந்து. Actually the puppy இருக்கறனால லைஃப் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. Very interesting. Stress buster. Really, to be honest. So sorry guys. Dog lovers are கொஞ்சம் டாக் ஷோ அப்ப. ஆமா. இல்ல எல்லாரும் வீட்ல நாய் இருக்குது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். யா அது நாயா பார்க்காம சொந்த புள்ளையா பார்த்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் गाइस, நம்ப மாட்டீங்க, எங்க அம்மா எனக்கு சாப்பாடு விட்டுறாங்க இல்லையா, என் பப்பிக்கு உட்காந்து டெய்லி சாப்பாடு விட்டுவாங்க गाइस. ஆமா உண்மையா. ஃபர்ஸ்ட் உட்கார வச்சு சோறு விட்டுவாங்க. பஸ் சோறு நான் சாப்பாடு விட்டுவாங்க. நான் மா பசிக்குது எனக்கு கூட்டுங்க சொன்னா போ எனக்கு கையை வலிக்குதுன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் பாருங்க. ஓ சோறு அவனுக்கு வந்து பிஸ்கட் அவன் சாப்பாடு விட்டுவாங்க. ஆனா அவனை நாக்கால உட்கார வச்சு ஊட்டி வாயில தொடிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம செல்லம் கொடுக்கல, சொந்தமா சாப்பிட சொல்லிடுவோம். டைனிங் டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் எங்க வீட்டு டைனிங் டேபிள்ல நான் அங்க உட்காரறோம்ல அவன் உட்காருவான். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நான் போய் எங்க இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி, ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமிலில. ஆமா, ஆனா நாங்க எது இருந்தாலும் அப்படிதான் எல்லாமே குடும்பமா தான் செய்வோம். கடைசி ஒரு ரவுண்ட் போயிரும். क्या बस्ता yellow red green blue yellow
ஓகே. Yellow, red, green, blue, yellow. Yellow. Red, Red. green, blue, yellow. Yellow, red, blue, green, yellow, blue, red. சந்தோஷமா? Pastor, there's a question. Okay. Clara from Penang. Okay. What is your advice to the young people, especially the Gen Z. Gen Z. Yes, who are struggling with addictions. Oh, na sudden enna? Struggling with addiction, education, Addiction. And sudden pattona. Addiction. Okay, everyone is struggling with some kind of addiction la. Okay va. Sometimes வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் கடந்து போன மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், அப்போது நிறைய விஷயம் கேங்ஸ்டரிசமு, ஸோ அதெல்லாம் ஒரு அடிக்ஷன் இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. சில பேருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா அடிக்ஷன் நிறையா இருக்கும், பாட்டு அடிக்ஷன் நிறையா இருக்கும், செய்யக்கூடாத அடிக்ஷன்லாம் நிறையா இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபோன்லேயே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. மேபி அந்த நேரத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம், நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணலாம். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஃபோன்லேயே போயிருது அவங்களுக்கு. அது ஒரு அடிக்ஷன் தான். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் அடிக்ஷன்லாம். ஆமாம், ஏன்னா நம்ம டைம் அதிலே போகுது. ஸோ என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, ட்ரை டு டூ லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவுட் சைட். ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய செய்யுங்க, போயிட்டு ஜாக் பண்ணுங்க, ஓடுங்க. ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நான் பார்க்குறேன், இன்னைக்கு வந்து நிறைய முதியோர்கள் தான் அதை நிறைய செய்கிறாங்க, வாலிபர்கள் வந்து அதை செய்ய குறைச்சிட்டாங்க. ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்தனால. ட்ரூ. ஆக்சுவலி நாங்கள் பார்க்க போகும்போதெல்லாம் தாத்தா பாட்டிலாம் ஜாகிங் ஓடுவாங்க. அவங்க ஓடுறாங்க. இப்போ அவங்க இடுப்பும் காலெலாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இந்த வாலிபர்கள் வந்து எஞ்சி நிற்க முடியல, முட்டிக்கால் போட முடியல, தாங்காப்படி கூட ஏற முடியல, எல்லா இடத்துலையும் வலி எடுக்குது. இப்போ ஏன்னு சொன்னால் அந்தளவுக்கு ஜெயமாக இருக்குது. ஸோ ஆக்டிவிட்டி நிறைய செய்யுங்க. அப்படி நீங்கள் செய்கிறனால வந்து உங்கள் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கும். உங்கள் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அந்த அடிக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. அண்ட் த மெயின் திங் வந்து ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் த லார்ட் வந்து நிறைய வசனத்தை வாசிங்க, நிறைய வர்ஷிப் பண்ணுங்கள். வர்ஷிப் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் யூ இன் மெனி திங்ஸ். அண்ட் தென் வந்து இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வந்து நீங்கள் வெளியாகிறதுன்னு சொன்னாக்கா யூ நீட் ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸ், தோஸ் ஹூ கேன் ப்ரே ஃபார் யூ, தோஸ் ஹூ கேன் என்கரேஜ் யூ. சம்டைம்ஸ் உங்களால் வந்து லோனியாக வந்து சில நேரத்தில் தனியாகவே உங்களால் வந்து அதுலேருந்து வெளியாக முடியாது. யூ நீட் ஹெல்ப். சம்டைம்ஸ் யூ நீட் ஹெல்ப். இப்போ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் இல்லாதனால தான் அது ஹெல்ப்லெஸ். நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சூசைட் பண்ணுறாங்க. வாழ்க்கை முடிச்சிக்கலாம், நம்மளுக்குன்னு யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏமாற்றம் அவங்க வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறனால, அந்த மாதிரி சரியான ஆட்கள் அவங்க கூட இல்லாதனால அவங்களால வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ண தெரியல. they don't know how to overcome. So they need certain kind of people. அவங்களை தூக்கி எடுக்கிறதுக்கோ, அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கோ, அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ண, ஜட்ஜ் பண்ணாமல், அவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணாமல். சில பேர் எடுத்துக்கிட்டு நியாயத்து இருக்கிறாங்க. நீ செத்தோட நீ வந்து நரகத்துக்கு போயிடுவ, நீ பண்ணுறது தவறு. என்னையும் கேட்டிங்கனாக்கா, God is a loving God, but He hates sin. He doesn't hate you. He hates the things that you do, but He loves you. அந்த லவ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணாலே போதும். They feel that they will feel that they are cared. அவங்களுக்கு ஒரு கேர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்குது. அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படி பிகாஸ் certain people they don't understand. They want someone to understand their, be a good listener rather than talking. குட் லிசனர். அவங்க பிரச்சனையை காது விட்டு கேளுங்க, அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, உடனே எடுத்துக்கிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அவங்க ஹார்ட்லேருந்து அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது அது வந்து நீங்கள் வாங்கி கொண்டு அதுலேருந்து எப்படி அவங்களுக்கு நல்ல சரியான ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணும் பொழுது யூ டேன் டு கைட் தேம் அண்ட் லீட் தேம். உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தே ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் யூ. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்ககிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க, ஆஸ் அ ப்ரேயர் பர்சன் நீங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணுவீங்க, சரியான வார்த்தை நீங்கள் கொடுப்பீங்க. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தேவனோட வார்த்தை நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் பொழுது அந்த வார்த்தை எப்படி என் வாழ்க்கையை மாற்றிச்சோ தேவனோட வார்த்தை அதே அளவுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றும். ஸோ தேர்ஸ் ஆல்வேஸ் அ டர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், 360 டிகிரி. அது நான் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும். ஏன்னா 2007 நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். 2007 நியூ இயர் ஈவ், அப்போனா நெக்ஸ்ட் டே வந்து 2008 வந்து நியூ இயர். நெக்ஸ்ட் டே 12 மணிக்கு, நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, 11:45 அப்போனா வந்து நியூ இயர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஒரே ஒரு பஃப் அடிச்சுட்டு ஆண்டவர் சொன்ன, ஆண்டவர் இது கடைசியாக இருக்கட்டும், இதுதான் கடைசி சிகரெட் நடிக்கிறது, கடைசியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்து காலில் கீழே தூக்கி போட்டு நசுக்கிட்டு நான் போனது தான். அன்னைக்கு விட்டு இது நெருக்கம் தொடவே இல்லை. அது ஒரு முடிவு, ஒரு தீர்மானம் வாழ்க்கை எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஆண்டு அதோட உதவி செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாரு. That is so beautiful actually.
just want to say that Bible கடவுளோட வார்த்தையை படிச்சால் போதும் it shows that what is right and what is wrong. Actually நம்ம எல்லாத்துக்கும் addictionsனு ஒன்று இருக்கு. யாருமே addictions இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. We all go through that phase. ஆனால் சில வேளை கடவுளோட வார்த்தை இது செய்யாதுன்னு சொல்லும் போது அது நம்ம குத்தம் பாருங்க. நம்மளை குத்தும் போது சில வேளை அந்த வார்த்தையை நம்ம just ignore பண்ணிட்டு சரி இது நம்மளுக்கு பேச அது நம்ம குத்தம் ஆனால் நம்மகிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு அதை நவுத்திட்டு போவோம் பாருங்க. Just accept it. Accept. This is how God has showed us. இப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும்னு அது எடுத்துக்கோங்க, மாற்றிக்கோங்க, அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. God word, கடவுளோட வார்த்தை என் லைஃப்பில் சொன்னோன்னா எனக்கு நிறைய அடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் தென் த்ரூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் இட் சேஞ்ச்ட் அண்ட் மோல்ட் யூ, ஷேப் யூ. அது கடவுளோட வார்த்தை கடவுள்கிட்ட பேசி நம்மளாம் ஃப்ரெண்டு பேசி காட் நாட் கோன் ஜட்ஜ் யூ, காட் நாட் கோன் புஷ் யூ அவே. கடவுள் எப்போயுமே உங்களை நவுத்த மாட்டார், இது பண்ண மாட்டார். Just go to the presence of God. Just surrender yourself. Give your life to God. Say that God, எனக்கு இதெல்லாம் இருக்குது. Just show me your way. Just show me a way. Teach me, guide me. எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது தான். But give the people who's really என்னோட good surrounding, accept பண்ணிக்கோங்க. இது அப்படி just யார் யாரை பார்த்து சொன்னாங்களோ, யார் யாரும் அவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணுறாங்களோ, குட் ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸ் கீப் them. Just ஒரு 1 month 2 months எந்த இந்த கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது. just cut it off. Just cut it off. அதான் நான் சொல்லுவேன். Just cut it off. Which one is not right? The people who bad influence or people who bring you back to the way and the different path, just cut it off. Just ignore. முடிஞ்சா பிளாக் பண்ணிடுங்க. அந்த ஃபோனை தூக்கி போட்டுருங்க. அப்படியே அந்த ஏதாச்சும் தாட் வந்துச்சா ஃபோனை சைடில் தூக்கி போட்டுட்டு பாட்டை கேளுங்க, கடவுளோட வார்த்தையை படிங்க. Then you will be fine. That's it. The 1 day will be past, 2 day will be past. The 1 month 2 months then you see pastor அந்த ஒரு தரு டிசிஷன் எடுத்தாரு. கண்டிப்பா அந்த தாட் வந்திருக்கும்ல பாஸ்டர், வந்திருக்கும். லைக் ஒன்ஸ் அந்த டிசிஷன் எடுத்துக்கேட ஷியா அந்த தாட் வரவே இல்லை. ஏன்னா அது உங்க சரீரமும் உங்க மைண்டும் அதை நீங்க எடுத்த டிசிஷனுக்கு அது கீழ்ப்படிஞ்சிருச்சு. இதுதான் நீங்க செய்ய போறீங்க. So there's always a choice. உங்க மைண்ட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் எனிமி தெரியுங்களா. அதுக்கு நீங்க வேலி போடலன்னு சொன்னாக்கா அவன் சேப்பா தாக்குறோ பந்த விளையாட்டு பேட்மிண்டன் விளையாண்டு போயிடுவான் நம்ம மைண்ட்ல. ஸோ அதுக்கு நீங்க வேலி போடலன்னா ஸோ யூ ஷுட் நோ who you allow in your life, access in your life. So main thing இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு evil spirit இருக்கு. நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா, பகுத்தறிவு இல்லைன்னு சொன்னாக்கா we tend to have a bad friendship with those who are having evil spirit. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு ஈவலா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனா நல்லா பழகுவாங்க, நல்லா பேசுவாங்க. ஆனா அவங்களோட இன்டென்ஷன் பேடா இருக்கும். ஒரு டைம் அவங்க நம்ம மேலே அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறதும் நம்ம மேலே என்ன பண்ணுறது தவறான காரியங்களை செய்கிறதுக்கும் பின்னாடி இருந்தாலும் கூட ஆண்டவர் நம்மளை என்ன பண்ணுவார்னாக்கா வெளினாவே வெளிப்படுத்துவார். இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டென்ஷன் அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்குது, இப்படிப்பட்ட ஒரு கெட்ட நோக்கம் அவங்ககிட்ட இருக்குது. அவங்க நல்லா பேசுகிறாங்க, நல்லா பழகுறாங்க, ஆனால் அவங்க பின்னாடி ஒரு பெரிய மோட்டிவ் இருக்குது. ஆண்டவர் வெளினாவே வெளிப்படுத்தி அதுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிடுவார். ஸோ தட்ஸ் வை வி நீட் த கைடன்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட். ஸோ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஈவில் ஸ்பிரிட் கண்டிப்பாக ஒத்து வராது. ஸோ ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கிறவங்க ஆண்டவர் வெளியனவே தெரியப்படுத்திடுவார். இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருக்குது, அவங்ககிட்ட நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஸோ வி நீட் டு பி கேர்ஃபுல் வித் தட். ஸோ சின்ஸ் அந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறனால நிறைய விஷயம் நான் பார்க்குறதுனால ஆண்டவர் சில காரியம் ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் சில பேர் சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, முழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கனாக்கா பிகாஸ் தி ட்ரைங் டு ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் தோஸ் ஹூ ஹேவிங் ஈவில் ஸ்பிரிட். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் உட்காந்துருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாது. ஸோ ஆண்டவர் ப்ரெசன்ஸில் வரும்போது தான் என்ன பண்ணுவோம், அதை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணும்போது தெரியும் இவங்களுக்கு ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கா. அதுவே ஒரு பெரிய அபூர்வம், அதுவே ஒரு பெரிய இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்களுக்கு அது இருக்கு. I'm not going to touch about non-Christian, but கிறிஸ்தவங்களுக்கே ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கு, அவங்களுக்கு நிறைய டெலிவரன்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ பிசாசன் இப்படி தான் சில பேரை வச்சிருக்கான், கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கான். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மற்றவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்குள்ளே இருக்க ஈவில் ஸ்பிரிட் மற்றவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது, செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்ய வைக்குது. ஸோ அதுலேருந்து விலகி ஓடணும் நம்ம. ஆமாம். ஸோ நைஸ் பாஸ்டர். அடுத்து நம்ம ஷார்ட் கேம் கொண்டு கேம் போயிடுவோமா? இது கொண்டு ட்விஸ்ட் இருக்கு. ஒரு காட்டை திருப்புங்க. காட்டு திருப்பிட்டா திருப்புங்க ஜஸ்ட் ஃபிளிப் இட். ஏதோ ஒன்று, ஏதாச்சும் ஒன்று. ஓகே சரி, இதை திருப்புவோமே. கடவுளே, பாய்சன் பாஸ்டர். இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா எனக்கு?
Okay, Pastor, I just want to say that actually we know the devil come to kill, steal and destroy. நம்ம லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எல்லாமே go through பண்ணிப்போம். That Pastor எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் Pastor said that there is no good friends or there is no bad friends. It's just the influence. Everyone is good. Everyone, you know, in a way that we are like a selfish or whatsoever. So உங்க லைஃப்ல Pastor நீங்க இப்படி go through பண்ண இந்த ஜர்னில உங்க லைஃப்ல அந்த பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வரும்போது நீங்க வந்து இப்ப இவ்வளோ பேர் அதுல வந்து மாட்டிக்கொண்டு இருக்கலாம் அந்த பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நீங்க இப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்க பார்க்குற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்ற அட்வைஸா எஸ் இப்போ நான் சொன்னது மாதிரி இந்த அடிக்ஷன் தானே அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து அவங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் அந்த பாய்சன் சொல்கிறீங்களா பாய்சன் சொன்னாலே வந்து என்னன்னாக்கா தவறான ஆலோசனைகள் நம்ம யார் கூட நம்ம சேர்றோமோ அதான் வந்து இப்போ உலகத்தார்கிட்ட வந்து நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு கெட்ட பழக்கம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க அதை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்மோக்கிங் தன்னாலே வந்து அந்த சிகரெட் அப்படியே நேரம் வாய்க்கு வரல யாரும் வச்சனால தான் வந்துச்சு சரியா ஸோ அதை நம்ம அலோவ் பண்ணோன்னு சொன்னாக்கா அப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து அதுலேருந்து சிக்கிட்டு இருப்போம் இட்ஸ் அ ப்ரீசன் ஆக்சுவலி நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த ப்ரீசனுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளே வந்து இந்த செல்லில் போயிட்டு நம்மளே சொந்தமாக லாக் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சுவலி வந்து வி ஹேவ் அ ஃப்ரீ வீல் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ வீல் இருக்குது எதை நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க சொன்னாக்கா யாருக்கிட்ட நம்ம ஆலோசனை கேட்குறோம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன்கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வைஸ் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து ஓலி பீப்புள் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓலி அட்வைஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஆமாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் வந்து என்னன்னாக்கா சமீப காலத்தில் வந்து நிறைய நான் பார்க்குறேன் வந்து நீங்கள் திருமணம் செய்யாதீங்க திருமணம் வந்து ரொம்ப பேடு ஏன்னா சொல்கிறவங்க யாருனாக்கா அவங்க திருமணம் பேடாக இருக்கிறனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க மற்ற திருமணம்லாம் பேடாக இருக்குது அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து கல்யாணம் கட்டாதீங்க கல்யாணம் செய்யாதீங்கன்னு ஆனால் எத்தனையோ கல்யாணம் இன்றைக்கி நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸாக ரொம்ப பேடாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி இருக்கிறனால அது சரி செய்யாத ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் படித்து முன்னேறலாம் நீங்கள் வந்து எடுகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறது இல்லை சில பேர் எடுகேஷன் கூட முக்கியம் எடுகேஷனில் முன்னேறி வரவும் கூட இருக்கிறாங்க சில பேர் அவங்களுக்கு ஒரு தனி ஸ்கில் இருக்கும் அந்த ஸ்கில் கூட அவங்க முன்னேறி வரலாம் ஸோ அவங்களுடைய பொட்டென்ஷியலை பார்த்து என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் அட்வைஸ் கொடுத்தா முக்கியமாக அவங்க கொடுக்குறது என்னன்னாக்கா ப்ரே பண்ணுங்க ஆண்டவரை தேடுங்க ஆண்டவர் முகத்தை தேடுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமா உங்களுக்கு செய்வாரு அது கொடுக்கறது ரொம்ப பேர் கொடுக்கறது இல்ல அது சூசைட் இப்போ உள்ள காலத்துல சூசைட் கேஸ் பார்த்தா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு வேற ஒன்னொன்று சைட்ல ஸோ அந்த சைட்லயே பார்த்தோன்னா வந்து how they should overcome நீங்க என்ன because you go through that phase in your life அவங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி ஒரு ஹார்ட் டைமா இருக்கும் அது எப்படி ஒரு கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி go through பண்றவங்க who have literally have the thought பார்க்குற வியூவர்ஸ் கூட இருக்கலாம் நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி about the suicide ஒன்று மட்டும் நான் சொல்கிறேன் டோன்ட் எவர் கிவ் அப் இன் யுவர் லைஃப் நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் வாழணும்னு சொல்லி அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு வராது நீங்கள் வாழணும்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் வந்து வாழ வைக்கிற தெய்வனாக இருக்கிறார் யார் இருந்தாலும் சரி நம்மளை வாழ வைக்கிற தெய்வனாக இருக்கிறாரு நான் வாழணும்னு சொல்லி ஒன்று ஆண்டவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் உங்களை வாழ வைப்பார் நான் வாழக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அடுத்தது அவன் தான் டேக் ஓவர் பண்ணுவான் சாத்தான் தான் டேக் ஓவர் பண்ணுவான் நீ வந்து கிவ் அப் பண்ணிடு நீ வந்து லைக் இல்லை நீ யூஸ்லெஸ்ஸு நீ எதுக்கும் உதவாதவன் அப்படின்னு தான் சொல்லி உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணி டிஸ்கரேஜ் பண்ணி அடுத்த நிமிஷமே அவன் என்ன பண்ணிடுவான் அவன் வாழ்க்கையை முடிச்சிரு நீ செத்துரு அப்படி தான் சொல்லுவான் அவன் அடுத்த பாயிண்ட் அதுதான் ஸோ அந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கூடாது தான் எப்படி நான் சொன்னது போல் உங்கள் மைண்ட் செட் தான் எல்லாமே நீங்கள் மைண்ட் செட்டை பக்குவப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் செட் ஃபுல்லாக நல்ல அட்வைஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு சபையில் நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்கன்னாக்கா நல்ல தேவனோட வார்த்தை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களால் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹூ யூ ஹேவ் இன் யோர் சரௌண்டிங் உங்கள் சர்க்கிளில் நீங்கள் யார் வச்சுருக்கிறீங்க மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்களா ஜெபிக்கிறவங்களா அவங்க இருந்தாலே போதும் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் காப்பாற்றி கொண்டு வந்துடுவார் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளால முடியாதது ஆனால் ஆண்டவரால் யாரோ ஒரு ஆள் வச்சிருப்பாரு அப்படி தூக்கி எடுக்கிறதுக்கு There's a beautiful note for you. Someone sends you that. This is for Pastor Zach. No question for him, but I have a message for him. Me and my family are forever grateful and thankful to God for giving us a Pastor Zach Prince as our shepherd. His guidance, love, and care redirected my way closest towards Jesus. May the good Lord bless him and his wife Sis Mary and with everything they deserve. We love you, Pastor Zach. Amen. God bless you. Calvin from Ipoh. Is it? Okay. Yes. Calvin. Yeah. Okay.
And there's another question that why are you so passionate to ministry to the youths? James from PJ. ஜேம்ஸ் ஃப்ரம் பிஜே. ஓ, ஐ லவ் பிஜே, புத்தலிங் ஜெயா. புத்தலிங் ஜெயா சொன்னாலே நிறையா ஸ்டோரி இருக்குது. எங்கெங்கே வந்து எந்த சந்தில், எந்த ரோட்டில், எல்லா பாதையும் எனக்கு தெரியும் பிஜேயில். ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனால் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது பிஜேயில். ஸோ தேங்க்ஸ் ஜேம்ஸ், யூ கம்மிங் ஃப்ரம் பிஜே. ஐ லவ் பிஜே, ஐ லவ் ஸோ மச் பிஜே, புத்தலிங் ஜெயா. அப்போ அவங்க என்ன கேட்டாங்க, யூத்துக்கு வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, யூத்துக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் asking that why are you so passionate to ministry towards the youth? not only youths but for everyone, every age, சிறு பிள்ளைங்கள்லேருந்து முதியோர் வரைக்கும் எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தில் அவங்க வாழ்க்கையில் கடந்து போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. யாருமே சொல்ல முடியாது நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன், யாருமே சொல்ல முடியாது நான் நல்லா இருக்கேன். ஆனால் கர்த்தருக்குள் இருக்கிறவங்க கர்த்தரோட கிருபையில் நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ல முடியும், அது உண்மைதான். பட் certain part in their family, in their life, they are going through something, their struggles, their pain, their suffering. சில நேரத்தில் வந்து சில பேருக்கிட்ட அது சொல்ல முடியாது, அது கோசிப்பாக மாறிடும். அதான் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா பேப்பர் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, சில பேருக்கு தெரிஞ்சுன்னா 10 பேருக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க கதையை. ஸோ the best thing you share to God and then you share to the one that is closest to you, that you can believe so that they can pray for you. Prayer is a strength that is given to a person so that they can overcome their struggles and their battle in their life. Yes. So ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அல்டிமேட்டாக சொல்லி கொடுத்தது prayer தான். Prayer and the word of God. And most importantly வந்து முக்கியமாக ஒரு ஆளை நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறோம். ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நிறைய பேர் ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. ஆனால் அவர் தான் the best teacher, அவர் தான் the best guidance, best mentor. அவருக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் உங்களை வழி நடத்துறது வித்தியாசமாக தான் இருக்கும், சூப்பர் நேச்சுரலாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்ல வருது அதுதான், எல்லாருக்கும் பெயின் இருக்குது, சஃபரிங் இருக்குது, ஸ்ட்ரகிளிங் இருக்குது. பட் ஆண்டு விட்டு தூரமாக போகாதீங்க, கம் பேக் க்ளோசர் டு ஹிம். அவர்கிட்ட இன்னும் கிட்ட வாங்க, இன்னும் அதிகமாக கிட்ட வாங்க. நீங்கள் கிட்ட வர தான் யூ வில் டர்ன் டு ரியலைஸ் ஹவு மச் ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ. அதுதான் என் வாழ்க்கையில் நான் உணர்ந்தேன். எந்த அளவுக்கு நான் வாழ்ந்தேன், பாவத்தில் வாழ்ந்தேன், ஆனால் ஆண்டவர் ஒருபோது கூட என்னை தள்ளி வைக்கவே இல்லையே. ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக தான் நேசிக்கிறார், வெறிதனமாக நேசிக்கிறாரு. ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கிறாரு. அந்த நேசம், பாசம், அந்த அன்பு தான் இன்ன வரைக்கும் என்னை வந்து சஸ்டெயினாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அந்த லவ், இப்படிப்பட்ட ஒரு லவ் கிடைக்குமா, இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த சிலுவையை தான் பார்க்க முடியுது, அந்த ஜீசஸோட லவ் தான் பார்க்க முடியுது. அது என்றுக்குமே வந்து அன்கண்டிஷனல் லவ், மாறாத ஒரு லவ், ஜீசஸோட லவ் தான். Yeah, that is the love of God. First, the last one, ஒரு flip. One flip. பாய்சன் முடிஞ்சிருச்சா? பாய்சன் முடிச்சு. ஓகே, தூக்கிடுச்சு. சரி, கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது, இதை எடுத்து பார்ப்போம். போலீஸா? போலீஸ் கார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இதில் என்ன நான் கேள்வி கேட்க போனால், போலீஸ் கார் வந்து சில வேலை வந்து கம்ஸ் டு ஹெல்ப் வென் வி ஆர் இன் த டேஞ்சர் ஆர் சம்திங், ஓகேவா? ஸோ உங்களோட லைஃப்பில் யூனோ ப்ரேயர் ஹெல்ப் அஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ். ஓகே, உங்கள் லைஃப்பில் வந்து எஸ் யூ டச் அபவுட் யோர் மாம், தட் வந்து அவங்க அம்மா பண்ண ஜெபத்தில் எவ்வளோ சூழ்நிலை பார்த்தோன்னா இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் யூ. ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டச், யூனோ தட் த ப்ரேயர்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லைஃப்பில். ஒன்னொருத்தவங்க ப்ரே பண்ணுறதுக்கும் மற்றவங்க நம்மளுக்காக ப்ரே பண்ணுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பேரண்ட்ஸோட ப்ரேயர் தான் வந்து ரொம்ப அல்டிமேட் நான் நினைக்கிறேன். பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸோட ப்ரேயர் தான் வந்து உண்மையிலேயே பாதுகாக்குது. எந்த அளவுக்கு தகப்பனோட ஜெபம், எந்த அளவுக்கு தாயாரோட ஜெபம் வந்து பிள்ளைய வந்து நடத்துது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, என்னோட வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்ல முடியும். என்னோட தாயோட ஜெபம் தான் வந்து என்னை காப்பாற்றிருக்கிறது. அந்த கண்ணீர் ஜெபம், அந்த விடாமுயற்சியோடு இடைவிடாமல் ஜபிக்கிறது, பசிஸ்தனோடு ஜபிக்கிறது, அந்த ஜபம் தான், அந்த கண்ணீர் ஜபம் தான் இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனை உருவாக்கி ஆண்டோட திட்டம் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறிக்கிறனாக்கா அது முக்கியமாக நான் சொல்கிறது என் தாயாரோட ஜெபம் தான். ஸோ இந்த வேலையில் கூட இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லா தாயாருக்கும் எல்லா பெற்றோருக்கும் தான் சொல்கிறேன், தொடர்ந்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஒருபோதும் உங்கள் ஜெபம் வீண் போகாது. உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறாங்களா, பாவத்தில் இருக்கிறாங்களா, நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போகிறீங்க, அவங்க போகலையா, நீங்கள் நினச்சி கவலைப்படாதீங்க. தொடர்ந்து அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. நிச்சயமாக ஒரு நாள் உங்களோடு சேர்ந்து அவங்களும் தேவனை ஆராதிப்பாங்க, உங்களோடு சேர்ந்து அவங்களும் தேவனை சேவிப்பாங்க, உங்களோடு சேர்ந்து அவங்க தேவனை துதிப்பாங்க. They also will serve God in the ministry. One day that will happen. ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன், பேரண்ட்ஸோட ஜெபம்
is always ultimate for their children. Amen. Actually, I just want to say that keep the people in your life. உங்க லைஃப்ல எப்படிப்பட்ட people வச்சிருக்கணும்னா that one who prays for you, who can bring you to the next level. உண்மையை சொன்னா a parent that prays for the child, your spouse, your partners can pray for you, your friends can pray for you. Keep that type of people in your life. Amen. See, அது உங்களுக்கு மட்டும் ஆசீர்வாதமா இருக்காது, it helps in your spiritual life as well for bring you to the next stage. அல்ல சில வேளை நினைச்சுப்பா என்னடா உங்களுக்கு ப்ரேயர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ப்ரேயர் வச்சு என்னதான் பண்ண, அதுதான் சொல்றேன், அதுதான் உங்களை எவ்வளவு சொல்லி நீங்க go through பண்ணா the prayer that wants to protect you. So yes, pastor முடிக்கிற கட்டத்துல just why not we go for your medley song? Sure. Okay. இப்பவே ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, pastor. And whoever shoot out your questions, thank you so much for shoot out the questions. May God bless all of you. And அடுத்த மாசமோ, if you guys, அடுத்த மாசம் the server of God, whoever coming, if you guys want to shoot off your question, exactly the same way 0102409591, you guys can just shoot off your question in that way. So இப்ப நம்ம ஒரு medley songக்கு நம்ம போறோம். We going to further song. Okay. All right. Thank you, Jesus. But thank you, Lord. There's another wish that says that praise God for having such a wonderful spiritual father in my life, Pastor Zach. Been so caring and loving and been there for me in every situation from the bottom of my heart. I would like to say thank you, Appa. We love you as a family and proud to be your members for KTRMM. All right. Thank you so much. They're so lovely. விட்டா வளர்ந்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. Glory to God. All glory to Jesus. எல்லா மகிமை கர்த்தருக்கு போய் சேரட்டும். Hallelujah. அவர் இல்லாம நாம இல்ல. Hallelujah. There's nothing like the love of Jesus. யெகோவா தேவன் என்னோடு இருக்க யாருக்கு பயப்படுவேன்? யெகோவா தேவன் என்னோடு இருக்க யாருக்கு பயப்படுவேன்? நன்றி 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 ஐயா, நன்றி 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 ஐயா. யெகோவா தேவன் என்னோடு இருக்க யாருக்கு பயப்படுவேன்? ஓ யெகோவா தேவன் என்னோடு இருக்க யாருக்கு பயப்படுவேன்? நன்றி 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 ஐயா, நன்றி ஓ நன்றி 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 ஐயா. நீர் எப்போதும் என்னோடு நடக்கும்போது என் வாழ்வு அதிசயமானதே. நீர் எப்போதும் என்னோடு நடக்கும்போது என் வாழ்வு அதிசயமானது. என்னை ஒரு போதும் விட்டு கொடுப்பதில்லை, அதனால் பயமே இல்லை. என்னை ஒரு போதும் விட்டு கொடுப்பதில்லை, அதனால் பயமே இல்லை. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்வோமா? நன்றி 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 ஐயா, நன்றி ஓ நன்றி 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 ஐயா. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே. என் நெஞ்சம் உம்மையே பாடுதே, என் நெஞ்சம்
வாழ்க்கையில கடவுள் உம்மையே பாடுதே. மனமே மனமே நீ கலங்காதே. ஓஹோ மனமே மனமே நீ திகையாதே. மனமே மனமே நீ கலங்காதே. ஓ மனமே மனமே நீ திகையாதே. உன்னோடு நான் இருப்பேன். உன்னோடு நான் இருப்பேன். நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் எந்த வாழ்வினிலே. நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் எந்த வாழ்வினிலே. நீர் வேண்டும் என் உயிரிலும் மேலாகவே. என் உயிரிலும் மேலாகவே. என் உயிரிலும் மேலாகவே. என் உயிரிலும் மேலாகவே. ஆவியானவரே 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 ஆவியானவரே. துவக்கத்திலும் முடிவினிலும் நீர் என்னோடு இருப்பவரே. துவக்கத்திலோ முடிவினிலும் நீர் என்னோடு இருப்பவரே. நீர் வந்தாலே எல்லாம் மாறும். நீர் சொன்னாலே எல்லாம் ஆகும். நீர் வந்தாலே எல்லாம் மாறும். நீர் சொன்னாலே எல்லாம் ஆகும். நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் எந்த வாழ்வினிலே. நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் எந்த வாழ்வினிலே. நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் நீர் வேண்டும் எந்த வாழ்வினிலே. நீர் வேண்டும் என் உயிரிலும் மேலாகவே. என் உயிரிலும் மேலாகவே. என் உயிரிலும் மேலாகவே. என் உயிரிலும் மேலாகவே. ஆவியானவரே 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 ஆவியானவரே. Wow, it's so beautiful. Glory to Oh, God, by the glory to presence of God. You know, especially the last song. அவர் வந்தாலே நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாம் மாறும் அல்லவா. அவர் சொன்னாலே போதும் அல்லவா. Pastor, before I just step into something, so I just give this very thank you. small gift. Thank you, Ma. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Truly appreciate. To join our show. May God bless you, bless your family, bless your ministry. That whatever you have doing, whatever you have planned, may God's hand be upon in each and everything that you are doing, Pastor. You know, I just read in the scripture and I'm மறுபடியும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Psalms chapter 40 verse 2. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and miry. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Amen. Amen. You know, நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு சூழ்நிலைங்களை எவ்வளோ சூழ்நிலை நம்ம உளுந்து தள்ளப்பட்டு இருக்கிற நாட்களில் கடவுள் அவர் கருத்தை கொடுத்து நம்மளை தூக்கி இவ்வளோ தூரம் வழி நடத்தினார் அல்லவா.
that is the love of God. Pastor இங்க உட்கார்ந்து our life share பண்றவல்ல, all I can see was how God do amazing thing in his life. கடவுளோட அன்பு அவர் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கு, கடவுள் அவர் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயம் செஞ்சு இப்போ அவர் பாடும்போது அவர் சொன்னாலே எல்லாம் மாறும் அல்லவா, அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் சகலமே மாறும் அல்லவா. கடவுள் அவர் வாழ்க்கையை எப்படிலாம் மாற்றினார். எங்கேயோ இருந்த பாஸ்டரை எவ்வளோ இன்ஃப்ளூவன்ஸ் மத்தியில், ஆக்சிடென்ட் மத்தியில், எவ்வளோ சூழ்நிலைங்க கடந்து போய், but now God has picked him from the miry, from the pit. என் குழியில் தள்ளப்பட்ட மனிதனை பிடித்து கரை பிடித்து தூக்கி இப்போ நம்ம முன்பாக he's serving God, he's a pastor, அவர் சர்ச் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார். Amazing God is. காரணம் நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நல்லவராக இருக்கார் அல்லவா. அதே போல தான் பார்க்குற viewers சரி, I just want to say that don't give up in your life. No matter what, maybe you can go through a hard time right now, but just hold on, keep hold on to him. அவரை மட்டும் பிடித்து கொள்ளுங்க. No matter what, அவரை பிடித்து கொள்ளுங்க. அவர் எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்துப்பாரு. Every broken pieces, God will bring it one day together to glorify him, to honor him, to bring to the time of testimony for his kingdom. So don't ever give up in your life. என் வாழ்க்கை நான் இது கடந்து போயிட்டேன்னா இது என்ன ஆகுது மற்றவங்க என்ன ஜட்ஜ் பண்ண, don't ever think about it, because one day it will come to the time to glorify him. There's a Eden story in our life. யாருக்கும் சொல்ல முடியாத ஒரு கதை இருக்கும், but one day God will bring it out so he can glorify for his kingdom. It can be help for many other people. Pastor சொன்னோம் அந்த testimony யாருக்கு ஆசீர்வாதமான்னு சொல்ல எனக்கு அது blessing-ஆ இருந்துச்சு, because through everything it makes me to remember that the love of God has never let me go. Through everything he left the 99 to go find the one, to find us. That is our love of God. So guys, நம்ம முடிவுக்கு வந்துட்டோம். Not to forget our broadcasting partner VVA Emmanuel FM and J1 Station. I am Cheryl signing off with Pastor Zach Prince today. So see you guys next month with our amazing servant of God for the next month with the new servant of God. God அவங்க வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்காரு சொல்லிட்டு stay tuned with us. Thank you for everything, all the supports, all the love you guys have shared and poured out into the video show called I Am